context. So this session you maybe enjoy. I know this 2 hour session, and even it is online, you have to uh, uh, try to digest all my these voice and sound and my stress, everything. Please, this is my humble request to you. Kindly try to understand my ideas, my some thoughts. Maybe something may be wrong, something may be very much right. You try to understand me. In this session, I will raise the questions. But it doesn't mean I am testing your knowledge or understanding. That is not my purpose actually. It is just for getting the help from your side, and it is a mode of delivery only. So you don't hesitate to respond me, because I believe that each and every response is important, is essential to create the learning situation on this webinar, in this webinar. So you respond, try to respond. When you want to respond, then at that time you just on your video and ask the question, try to respond even. So your video should be on while you want to respond, so that we can communicate fluently, you can communicate effectively. So for responding purpose, you on your video, and when you finish your response, you just off your video. Before responding, you unmute to yourself and mute to, and after finishing your response, you mute your audio also. Here we will start the base from the basic question about the what is actually difference between man and animal. खरं म्हणजे मनुष्य प्राणी किंवा मनुष्य आणि इतर प्राण्यात काय फरक आहे. इथे आपण इंग्लिश, हिंदी, मराठी तिन्ही भाषेमध्ये चर्चा करणार आहोत. कुणाला अडचण आली तर ते सांगू शकता की सर असं नाही असं, पण इथं काही इंटरप्ट होण्याचं काही कारण नाही, कारण की क्लासमध्ये तुम्ही तुमचा प्लेस आणि स्पेस एन्जॉय करायला पाहिजे असं मी समजतो. म्हणून इंटरप्शन वगैरे ह्या काही गोष्टी मला नाही वाटत फार महत्वाच्या आहेत. तुम्ही इंटरप्ट करू शकता, कारण क्लॅरिटी इज द चॅलेंज नाउअडेज. क्लॅरिटी इज द मेजर इश्यू ऑफ दिस वर्ल्ड नाउअडेज. सो क्लॅरिटी इज इसेन्शियल फॉर अस. त्या दृष्टीने आपण हा विचार करूया. तर व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन मॅन अँड ॲनिमल? एनीबडी? इवन तुम्ही चॅट मध्ये सुद्धा हा रिस्पॉन्स देऊ शकता, मी तेही बघू शकेल, आणि तुमचा रिस्पॉन्स आल्यानंतर मला थोडं पुढे जाता येईल. मॅन कॅन कन्स्ट्रक्टिव्हली थिंक अँड फॉर्म रॅशनल डिसिजन्स. ओके, अनदर? एनीबडी? Man can think. Oh, good. Man can talk. Okay. Another? Please. Man can find liberation. How sweet. Psychologically. Okay, something YouTube live. Don't. Man can have emotions and decision making. Woman has intelligence which he can. Okay, beings are social animal. Okay, thinking power. Good. Woman can repent. Okay, really your response is very much right and correct. But if you think about the animal, what is different actually? That is the determinant point in this session. We always saying that a woman can okay.
If you think animal also are very much strategic when they going to hunt, even are they think? Yeah, they can also think. Are animal and birds are social? They are also social. One point was there ki rationality, but in what terms we are rational? We always saying ki man is rational animal. Yeah, man is rational, but actually rational means what? If animal also strategic, they also think little bit, they also social, but their socialness, their thinking, their strategy, how different with us? That is the major issue. And if you think about it, rationality or overall difference of the animal and human, there is a basic difference, which is learning. You know, the Fear of the Freedom is the well-known book, well-known, and which is the author is Eric Fromm. This is a statement of Eric Fromm. He said that man's adaptation to nature is based essentially on the process of learning, not on instinctual determination. They can think, animal can think, animal can even social, they are also social. ते सामाजिक आहे, ते पण विचार करतात, ते सुद्धा कम्युनिकेट करतात, त्यांचं म्हणून काही एक्सप्रेशन आहे, परंतु ते सर्व इन्स्टिंक्ट बेस आहेत, इन्स्टिंक्च्युअल आहेत. आणि आपण जे काही विचार करतो, आपण जो काही सामाजिक विचार करतो किंवा सामाजिक जीवन जगतो, आपला म्हणून जो काही विचार असतो तो मात्र अनलिमिटेड आहे. तो असा विशिष्ट इन्स्टिंक्टच्या भोवती नाही आहे, तो अमर्याद आहे. त्याच्यामध्ये प्रचंड अशी लवचिकता आहे. कारण काय? तो लर्निंग बेस आहे. म्हणून लर्निंग इज द डिटर्मिनंट. इथं एरिक फॉर्मने जे स्टेटमेंट केलेलं आहे की आपण जे काही निसर्गामध्ये ऍडजस्ट करतो किंवा आपण स्वतःला सर्वाइव्ह करतो, तर त्याचं मूळ कारण आहे आपलं जे काही लर्निंग प्रोसेस, हे त्याचं मूळ कारण आहे. तुम्ही जर दुसरं स्टेटमेंट इथं बघितलं तर इथं एक स्टेटमेंट आपण असं दाखवतो आहे की मॅन्स बायोलॉजिकल विकनेस इज द कंडिशन ऑफ ह्युमन कल्चर. म्हणजे जिथं जिथं मानवाला कळतं की माझी ही विकनेस आहे, हा माझा विकनेस आहे, मी इथं माझी न्यूनता आहे, ही माझी न्यूनता आहे, मी हे करू शकत नाही, अशी जाणीव जेव्हा तुम्हाला होते तेव्हा मनुष्य म्हणून तुम्ही ओव्हरकम करण्याचा अत्यंत प्रयत्न करता. म्हणून आपल्याला आपला विकनेस समजणं हेच आपलं शक्तिस्थान आहे नव्हे. इट इज अवर कंडिशन ऑफ कल्चर. म्हणजे आपल्या संस्कृतीचं मुख्य काय? म्हणजे आय कांट रोर लाईक अ लॉयन, आय कांट रोर. परंतु आम्ही माईकचा शोध लावून, लाऊडस्पीकरचा शोध घेऊन आम्ही लॉयनपेक्षाही जास्त वेगाने आणि जास्त उंच स्वरामध्ये जो लाऊडली आपण टॉक करू शकतो. आपल्याला जेव्हा जेव्हा असं असं कळतं की इथं मी वीक आहे, त्यावर आपण दुसरी गोष्ट बघा. तुम्ही बाय इन्स्टिंक्टचा एक नमुना म्हणून एक उदाहरण महत्वाचं देतो तुमच्या समोर. ते आहे की फॉन. बाय बॉर्न फॉन कॅन वॉक अँड इवन रन. म्हणजे हरणीचं पाडस जन्मता चालू शकतं. मनुष्याच्या बाळाला चालणं शिकावं लागतं. त्यासाठी आपण वॉकरची निर्मिती केली, त्याला आपण पांगुळ गाडा म्हणतो. म्हणजे मनुष्य प्राण्याला वॉकिंग 1 वर्ष, म्हणजे 1 वर्ष जवळपास याच्यामध्ये जातोय. आणि सर्वात डिपेंडंट चाइल्ड कोणतं असेल तर मनुष्याचं चाइल्ड आहे. मोस्टली डिपेंडेड ऑन पॅरेंट. आणि त्याचा बेस आहे लर्निंगच. म्हणून लर्निंग सायन्स आताच्या काळामध्ये अत्यंत प्रभावी सायन्स म्हणून मानला जात आहे.
तर इथं माझा पहिला मुद्दा होता कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणून. ह्युमन कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे की लर्निंग, आणि अवर लर्निंग, अवर थिंकिंग, अवर सोशलनेस, अवर एक्सप्रेसिव्हनेस, अवर कम्युनिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन इन्स्टिंक्ट ओनली. इट इज बियॉन्ड इन्स्टिंक्ट. मॅकडुगल नावाच्या मानसशास्त्रज्ञाने 14 इन्स्टिंक्ट शोधून काढल्या. इन्स्टिंक्ट म्हणजे काय मराठीमध्ये? सहज प्रवृत्ती. तर या मानवी प्राण्यात पण आहे आहार, निद्रा, भय, मैथुनच्छ. पण याच्या पलीकडे आपलं जगणं आहे. केवळ आहार, निद्रा, भय, मैथुनच्छ याच्यापर्यंत आपण जगत नाही, त्याच्या पलीकडे आपलं जगणं आहे. आणि ते जगणं आपलं सर्वस्वी अध्ययनावर अवलंबून आहे. इट इज essentially based on the process of learning. This is the one character we have discussed here. Second one, theory of speech. या थेरीचा जो काही म्हणजे शोध घेतलेला आहे तो स्टेन अँड स्टेन 1928 हा शोध घेतलेला आहे. हा जेनेटिक सायंटिस्ट होता. आणि या सायंटिस्टने जे काही थेरी ऑफ स्पीच म्हणजे आपण जे काही बोलतोय याचा कसा शोध लागला बाबा, किंवा बोलणं, किंवा भाषेचा शोध, किंवा भाषेचा उगम, किंवा इव्हॉल्व आपल्या ब्रेन मध्ये मौखिक भाषेचा जो काही उत्क्रांत होणारा मेंदू कसा तयार झाला, असं या जेनेटिक सायंटिस्टने शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याच्यात त्यांनी म्हटलं आहे की मनुष्यामध्ये किंवा मनुष्य प्राण्यामध्ये कन्स्यू पिरियडच्या नंतर 6 महिन्यामध्ये आपला इंटेन्शन फॅक्टर ऍक्टिव्हेट होतो. इट बिकम्स ऍक्टिव्ह. इंटेन्शन बिकम्स ऍक्टिव्ह आफ्टर 6 months ऑफ कन्स्युनेस किंवा कन्सेप्शन. म्हणजे गर्भधारण्यानंतर आपल्या बाळाच्या गर्भामध्येच असताना बाळ 6 महिन्यानंतर, गर्भधारणा झाल्यानंतर 6 महिन्यानंतर आपला विचार करण्याचा जो काही पॉइंट आहे ऍक्टिव्हेट होतो. म्हणून तर आपल्या संस्कृतीमध्ये म्हटलं जातं की अभिमन्यूने पोटामध्येच चक्रविवाह जो होता तो चक्रव्यूह भेदण्याचं त्याला माहित होतं. म्हणजे तो गर्भातच शिकला होता. म्हणजे मनुष्याचं बाळ गर्भात विचार करतं, हे या स्पीचने सांगितले. काय ते इंटेन्शन म्हणजे? तर या थेरी ऑफ स्पीच मध्ये असं म्हटलेलं काय की देर आर 2 फॅक्टर्स, टेंडन्सीज. वन इज एक्सप्रेसिव्ह टेंडन्सी, अनदर इज सोशल टेंडन्सी. These tendencies are found in animals as well as human. म्हणजे अभिव्यक्त होण्याची प्रवृत्ती आणि समाजीकरणाची प्रवृत्ती जशी माणसांमध्ये आहे तशी प्राण्यांमध्ये पण आहे. मग कोणती टेंडन्सी प्राण्यांमध्ये दिसत नाही? विच इज इंटेन्शनल टेंडन्सी. इंटेन्शनल टेंडन्सी इज नॉट फाउंड इन एनिमल. इथं इंटेन्शन खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आणि हा इंटेन्शन हाच मानवी विकासाचा खरा म्हणजे गर्भित पॉइंट म्हणू आपण त्याला, किंवा मुद्दा म्हणूया, महत्वाचा गाभाभूत मुद्दा आहे. ह्या इंटेन्शनमुळे, इंटेन्शनल टेंडन्सीमुळे मनुष्याने ही सबंध क्रांती केलेली आहे. आणि ही मात्र इतर प्राण्यांमध्ये तुम्हाला दिसून येत नाही. काय काय याची आपण जर व्याख्या म्हणले, व्हॉट डू यू मीन बाय इंटेन्शन? काय सांगू शकाल तुम्ही इंटेन्शन बद्दल? तुम्ही याच्यात जरी टाकलं तरी चालू शकेल चार्ट मध्ये. व्हॉट डू यू मीन बाय इंटेन्शन? कोण सांगतं? सहेतुक जगणं. इंटेन्शन कुड बी गुड और बॅड. ओके. प्रवृत्ती, purposive behavior. Okay, doing things knowingly. It's a altered thought. Okay. Purposeful act. Good. Intention means malified intentions, bona fide or malified intentions. Good. Purpose being doing something. Intention means purpose or goal, हेतू. तर या शक्तीनं आपल्या सर्वांना फार मोठं योगदान दिलेलं आहे. आणि ते फक्त मनुष्यांमध्ये आहे, ते दुसरं कोणातच नाही. काय आपण जर बघितलं की याची आपण व्याख्या बघूया. काय व्याख्या आहे?
Intention, as defined by Stein, intention implies that speech is directed toward a specific sense or meaning. म्हणजे तुम्ही असा विचार करा की प्रिमेटिव्ह स्टेजमध्ये मानवाच्या मेंदूमध्ये किंवा मनामध्ये ज्या ज्या गोष्टी थोड्याफार प्रमाणात येत होत्या त्या केवळ इंटेन्शनमुळे येत होत्या. स्पेसिफिक सेन्स क्रिएट इन माइंड, and that sense, that meaning, whatever comes in mind, women try to express it, and they try to find the ways to express his or her intention. He writes that at a specific stage in his mental development, men acquire the capacity to pronounce sounds while having something in mind, while designating something objective. But that intention comes in mind. बघा, तुम्ही चालताना बोलताना कुठे ना कुठे तुमच्या डोक्यात काही इंटेन्शन येतं आणि त्याप्रमाणे तुम्ही ऍक्ट करता. इंटेन्शन इज नथिंग बट इट इज अ क्रूड थॉट, अ थिंकिंग. If any question comes in mind, it means you start your thinking. That is the thought. आणि हा थॉट एक्सप्रेस करण्यासाठी यू आर अप्लाइंग सेव्हरल signs, maybe gesture, maybe sound, maybe picture, maybe lines, any kind of way you can apply to express your intention, your thought. आता हा जो स्पीच आहे, हा जो इंटेन्शन आहे, याच्यातून क्रिएट होतो व्हर्बल मिनिंग. मग प्रिमेटिव्ह स्टेज मध्ये माणूस जेव्हा दुःखी होत असेल, काहीतरी त्याला असं त्याच्या डोक्यात काहीतरी वेगळा दुःखद थॉट येत असेल किंवा तसं इंटेन्शन निर्माण होत असेल, तेव्हा काहीतरी तो आपल्या सवंगड्यांना, आपल्या बाजूच्या लोकांना काहीतरी आवाज करून सांगत असेल आणि त्या आवाजातून, त्याच्या व्हेरिएशन मधून आपल्या मेंदूमध्ये ओरल थॉट, ओरल लँग्वेजचा उगम झाला. तो ब्रेन मधला तो पॉइंट इव्हॉल्व झाला. हा खरा मानवी क्रांतीचा मूलभूत गाभा आहे. म्हणून जगभरातील मानवामध्ये जे काही इंटेन्शन किंवा इननेट पॉवर आहे, ब्रेन मध्ये एक इननेट पॉवर ऑफ ओरल लँग्वेज, म्हणजे जगातील सर्व माणसांमध्ये एक असा जिनेटिक पॉवर आहे किंवा जिनेटिक प्रोग्राम आहे, तो म्हणजे इननेट आहे, तो उपजतच आहे. म्हणून तुमच्या भाषा ह्या वेगळ्या जरी करता कर्म क्रियापद यांचा जरी क्रम बदलत असला तरी सर्व जगामध्ये हा फॉर्मॅट आहे. सर्व जगातील भाषांमध्ये हा फॉर्मॅट आहे. तर हा जो स्पीचचा उगम झाला त्याचा मूळ आहे इंटेन्शन पॉइंट. म्हणजे तुम्ही दुसरी गोष्ट बघितली, पहिली गोष्ट आपण लर्निंग बघितली, पण लर्निंगचा गाभा आहे इंटेन्शन. आता आपण दुसरा एक मुद्दा इथं उपस्थित केलेला आहे की ओनली ह्युमन बीइंग्स आर प्रॅक्सिस. तुम्ही जर बघितलं असेल जगभरामध्ये जेवढे तत्वज्ञ होऊन गेले, मग तो अरिस्टॉटल असेल ते किंवा प्लेटो असेल किंवा सॉक्रेटिस असेल, कोणताही विचारवंत घ्या, त्याने प्रॅक्सिसवर भाष्य केलेलं आहे. आणि आपण इथं म्हटलं, इथं ही पावलो फेरीची व्याख्या आपण घेतलेली आहे, ओनली ह्युमन बीइंग्स आर प्रॅक्सिस. What do you mean by praxis? The praxis which is the reflection and action which truly transform the reality. म्हणजे तुम्ही जेव्हा एखादा थॉट तुमच्या मनामध्ये येतो, एखादा इंटेन्शन तुमच्या मनामध्ये क्रिएट होतं, हाऊ यू ऍक्ट and what you act on that action, on that act, if you reflect systematically, which truly transform the reality. तो तुमचा हेतू साध्य करण्यामध्ये तो जो काही प्रोसेस आहे किंवा ती जी काही प्रक्रिया आहे ती निश्चितच तुमची रियालिटी ट्रान्सफॉर्म करण्यामध्ये उपयुक्त ठरते. म्हणून आपल्याला इथं मुख्य मुद्दा विचारात घ्यावा लागतो की केवळ ऍक्शन इज नॉट युजफुल. ऍक्शन यू कॅन बिहेव according to your intention, but after action, if you reflect, how you reflect on that action, and if you reflect on the action which truly transform the reality, is the source of knowledge. म्हणजे नॉलेजचा मूळ सोर्स जो आहे ऍक्शन अँड रिफ्लेक्शन आहे. म्हणून शाळा महाविद्यालयामध्ये हे ऍक्शन रिफ्लेक्शनचे मॉडेल्स, मेथड्स,
फॉर्म्स शिकवल्या जातात. आणि दॅट एज्युकेशन इज दस कॉन्स्टंटली रिमेड इन द प्रॅक्टिस. आपण थोडं प्रॅक्टिसवर बोलूया. मी तुमच्या पुढे यामध्ये महिला आणि पुरुष दोन्ही पण असणार. हा, माझा एक मुद्दा इथे प्रश्न मी तुमच्या समोर ठेवू इच्छितोय. तो प्रश्न असा आहे की तुमच्या मते पहिला माझा प्रश्न आहे पुरुषांना, फक्त पुरुष इथे रिफ्लेक्ट होतील. प्रश्न पुरुषांना असा आहे, मेलला मी प्रश्न करतोय की अकॉर्डिंग टू यू हु इज गुड वाईफ किंवा गुड वुमन, हु इज गुड वुमन किंवा हु इज गुड गर्ल. प्लीज पुरुषांनी इथे रिस्पॉन्स द्यायचा आहे की हु इज गुड वुमन अकॉर्डिंग टू यू. मी चॅट बॉक्स ओपन केला आहे. अंडरस्टँडिंग the intentions. Care of family, good. Yes respond. Care of family, those who is caring his family, who is good woman according to Jess. My mom, sister and wife. Yeah, your mom and sister, wife. Beyond that there are no any good woman in your life, in the community. Vijay, I don't know the Bharat. Caring of family, Pradeep. Okay, another. Male, kindly respond. Good human being. A woman, everybody is good woman. Specifically, who is good woman? Best partner. Okay. Best partner. Pradeep. Yes. Love and care for family. Good relation making in family. Bhavnik Adhar. Who can think rationally? Who respect other human being? Okay. Good. Manali. मोतीलाल, केअर ऑफ फॅमिली. बघा तुम्ही, आपला प्रॅक्टिस वुमेनच्या संदर्भात काय आहे? बेअर अँड केअर ऑफ चाइल्ड. म्हणजे मेल प्रॅक्टिस असा दिसतोय की ओके. आता आपण दुसरा प्रश्न उपस्थित करूया. हु इज गुड मॅन फॉर वुमन? वुमन, काइंडली नाउ द क्वेश्चन टू वुमन. हु इज गुड मॅन अकॉर्डिंग टू वुमन? प्लीज सर्व महिलांनी मला रिस्पॉन्स द्यायचा आहे की हु इज गुड मॅन अकॉर्डिंग टू यू. यस. महिलांनी अंडरस्टँडिंग, केअरिंग, सपोर्टिव्ह, रिस्पेक्ट ऑल पीपल. पल्लवी, रिस्पेक्टिंग, मोटिवेटिंग, रिस्पेक्ट human being, have the nature, supporter, one who respects, empathetic, supporter, empathetic, stand for himself and other for sake of goodness, being good human, supporter. आपण इथं जर बघितलं तुम्ही आपला जो काही आपल्या सोसायटीमध्ये, आपण आता निष्कर्षावर येऊया. आपल्या सोसायटीमधील मेल अँड फिमेलचा प्रॅक्टिस कसा भिन्न आहे बघा. म्हणजे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या प्रॅक्टिस मध्ये डेफिनेट आहे. हा आपण निष्कर्ष काढू शकतो. महिला साधारण मस्क्युलिटीच्या बद्दल प्रभावित आहेत. त्या म्हणतात की आम्हाला सपोर्टर पाहिजे. दे आर नॉट एबल टू फाईट ऑन देअर ओन बेसिस. ही प्रॅक्टिस अजून डेव्हलप झालेली नाही. आणि पुरुषांना मात्र आपली पत्नी किंवा आपली महिला, जी महिला असेल तिनं फक्त फॅमिली पर्यंतच केअरिंग करावं, नॉट बियॉन्ड फॅमिली. हर लाईफ नॉट बियॉन्ड फॅमिली. हा प्रॅक्टिस दोन्ही घटकांमध्ये दिसतो. आपल्याला हा प्रॅक्टिस कंटिन्युअसली मॉडिफाय करावा लागतो.
जर हा प्रॅक्टिस तुम्हाला मॉडिफाय करायचा असेल तर आपण इथे एक स्टेटमेंट दिलंय बघा सर्वात खाली. काय स्टेटमेंट आहे? स्टेटमेंट असं आहे की ऑल टेक्स्ट, म्हणजे जे काही टेक्स्ट आहे ते आर ट्राइंग टू चेंज युअर व्ह्यू इन सम वेज. तुम्हाला जर हा तुमचा प्रॅक्टिस जो मेल अँड फिमेल, आपली ही खरं म्हणजे मेल डॉमिनेटेड सोसायटी आहे आणि फिमेल ह्या स्वतःला वीक समजत आहे, असा सामान्य प्रॅक्टिस आपल्या समाजामध्ये आहे. तर ह्या इंडिपेंडंट महिला होण्यासाठी वास्तविक पाहता आजच्या युगामध्ये सपोर्ट कोणत्या अर्थाने हवा आहे, हाही महत्वाचा मुद्दा होऊ शकेल. आणि दुसरा म्हणजे फॅमिली केअरिंगच्या पलीकडे महिलांचं जगणं असू शकेल का, हाही महत्वाचा प्रश्न आहे. तर हा प्रॅक्टिसचा तुमच्या लक्षात आला असेल की वुमन बिंगच्या संदर्भात हा प्रॅक्टिस मेजर पॉइंट आहे, एक महत्वाचा मुद्दा आहे. आणि जो शिक्षणाचा गाभा आहे, जो ज्ञान निर्मितीचा स्रोत आहे, आणि हा जो काही प्रॅक्टिस रिमेन होतो त्याला मेजर काही जे काही रिझन आहे तो टेक्स्ट आहे. आता इथं तुमच्या लक्षात आलं असेल की ओनली टेक्स्ट कुड नॉट एबल टू कव्हर ऑल रियालिटी, ओव्हरऑल रियालिटी. म्हणजे केवळ टेक्स्टच्या माध्यमातून तुम्ही सबंध रियालिटी कागदावर मांडू शकत नाही ना स्क्रीनवर मांडू शकत नाही. टेक्स्ट आर नॉट सफिशियंट टू कव्हर द ओव्हरऑल रियालिटी. मग तुम्हाला रियालिटी जर टेक्स्टच्या साह्याने जाणून घ्यायची असेल तर टेक्स्टवर तुम्हाला प्रोसेस करावी लागते, आणि ती प्रोसेस जी होते त्यालाच रीडिंग प्रोसेस आपण म्हणतो. आणि ती प्रोसेस मात्र रिफ्लेक्शन आणि ऍक्शनच्या माध्यमातून होते. इथे मुद्दा हा आहे की टेक्स्ट जर ओव्हरऑल रियालिटी कव्हर करू शकत नसेल आणि आपल्याला जर टेक्स्टच्या माध्यमातून ओव्हरऑल रियालिटी जाणून घ्यायची असेल तर टेक्स्टवर सायंटिफिक प्रोसेस करणं हे पीजीच्या स्टुडंटचं कर्तव्य आहे, किंवा त्याला त्याचे टूल्स टेक्निक्स माहिती असले पाहिजे. केवळ वाचता येतं म्हणून मला सर्व येईल असं नाहीये. जर तुम्हाला ओव्हरऑल रियालिटी टेक्स्टच्या माध्यमातून द्यायची असेल तर टेक्स्ट प्रोसेस तुम्हाला डिफरंट मॉडेल अप्लाय करून घेता येते, आणि तोच मुद्दा आपल्या आजच्या व्याख्यानाचा आहे. म्हणजे प्रॅक्टिस मध्ये तुम्हाला रिमेड करावं लागेल किंवा बदल करावे लागतील. आणि हे बदल प्रॅक्टिस म्हणजे काय, रिफ्लेक्शन आणि ऍक्शन याच्यावरचे बदल. आणि ते टेक्स्टच्या संदर्भात आपण आज विचार करीत आहोत, ओरल लँग्वेजच्या संदर्भात नाही तर रिटन लँग्वेजच्या संदर्भात रिफ्लेक्शन अँड ऍक्शनचा आज आपण विचार करणार आहोत. म्हणजे थ्रू दॅट यू कॅन ट्रुली ट्रान्सफॉर्म द रियालिटी. म्हणजे लेखकाने जी काही रियालिटी गृहीत धरलेली आहे त्याच्या पल्ल्यावर सुद्धा जाण्याची क्षमता वाचकाची असू शकते. त्याच्यासाठीचे टूल्स टेक्निक्स जगामध्ये आज उपलब्ध आहेत, मॉडेल्स उपलब्ध आहेत, आणि त्या मॉडेलच्या संदर्भात आपल्याला ह्या 3 कॅरेक्टरिस्टिक्सला धरून चर्चा करायची आहे. नंबर 1 लर्निंग, नंबर 2 इंटेन्शन, नंबर 3 प्रॅक्टिस. यांचा विचार जर तुम्ही समृद्धतेने केला किंवा पूर्ण अंशाने केला किंवा पूर्ण क्षमतेने जर केला तर निश्चित तुमच्या वाचनामध्ये बदल तुम्ही घडवू शकतात. तुम्ही क्रिएटिव्ह रीडर होऊ शकतात. काय आहे पुढचा मुद्दा आपला असा आहे की रीडिंग मध्ये अनेक पॅरामीटर्स आहेत. रॅपिड रीडिंग आहेत, क्रिटिकल रीडिंग आहे, रोट रीडिंग आहे, डिजिटल रीडिंग आहे, क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन आहे, क्रिएटिव्ह इंटरप्रिटेशन आहे. आज मात्र आपण क्रिटिकल रीडिंग वरच फोकस करणार आहोत. डिजिटल रीडिंग हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे स्क्रीन रीडिंगच्या संदर्भात, त्याचे इश्यूज वेगळे आहेत. पण आज मात्र मी त्या डिजिटल रीडिंगवर किंवा स्क्रीन रीडिंगवर भाष्य फारसं करणार नाही. रॅपिड रीडिंगवरही आज आपण फारसं बोलणार नाहीये. ते मॉडेल किंवा तो जो पार्ट आहे रीडिंग मधला तो आपण फेस टू फेस किंवा त्याला अनेक प्रयोग करावे लागतात आणि ते फेस टू फेस करणं जरा सोपं होतं. म्हणून रॅपिड रीडिंगवरही आपण आज काही फार चर्चा करणार नाहीत. क्रिटिकल रीडिंग मधल्या काही मुद्द्यांचीच आपण चर्चा करणार आहोत. खरं म्हणजे आम्ही पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये 40 तासाचा हा कोर्स म्हणजे लॉन्च केलेला आहे, वर्कशॉप सिरीज लॉन्च केलेली आहे. त्याच्यापैकी 2 तास काय जे होईल त्यावर आपण विचार करणार आहोत. तर क्रिटिकल रीडिंग पूर्वी आपल्याला रीडिंग प्रोसेस माहित होणं गरजेचं आहे. म्हणून मी तुमच्या पुढे दुसरा प्रश्न ठेवतो. व्हॉट डू यू मीन बाय रीडिंग? रीडिंग, व्हॉट इज रीडिंग? प्लीज
What is reading? Kindly give me response. All men and women all try to respond. Kindly define the reading skill, reading process. What do you mean by reading? Reading is seeking knowledge from the literature for understanding, getting information, interpret text, in something useful, understanding other ideas, decode the meaning. Yeah. Technical definition, decode the meaning. Reading is experiencing. Reading is an active process. Gaining knowledge. म्हणजे तुम्ही रीडिंगला काय करताय, रीडिंगचे जेवढे ऍस्पेक्ट आहे ना, ओव्हरऑल ऍस्पेक्ट सुटे सुटे सांगायचा प्रयत्न करताय. पण रीडिंगची डेफिनेशन कशी असू शकेल? रीडिंग इज गेटिंग नॉलेज ऑर इन्फॉर्मेशन. इवन लर्निंग ऑल्सो गेटिंग नॉलेज अँड इन्फॉर्मेशन. Knowing also, knowing itself one separate process. Knowing is the one component of reading. Yeah. इथं महत्वाचा मुद्दा मला तुम्हाला सांगावासा वाटतो की कुठलीही डेफिनेशन करायची म्हटली तर आपण पूर्ण शक्तीनिशी करायचा प्रयत्न करत नाही, आणि आपल्या शाळा महाविद्यालयामध्ये डिफायनिंग स्किल हे अपूर्ण दिल्या जातं. जेव्हा तुम्ही पीएचडी वगैरे असा कोर्स करतात त्यावेळेला तुम्ही वर्किंग डेफिनेशन करायला लागतात. वास्तविक पाहता पहिलीच्या वर्गापासून डिफायनिंग स्किलचं स्टार्टिंग व्हायला पाहिजे. पण आपल्या शाळांमध्ये इवन मी जर रनिंग हा जर शब्द विचारला की व्हॉट इज रनिंग, तर रनिंगची डेफिनेशन करणं सुद्धा डिफिकल्ट जाईल. इवन यू कॅन एबल टू रन. आपल्या शाळांमध्ये रीडिंग असो की अनेक कौशल्य आपल्याला येतात, पण त्यांची डेफिनेशन करताना मात्र जी ओव्हरऑल कव्हर, वास्तविक पाहता रीडिंग इज द प्रोसेस टू गेट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स किंवा सिम्बॉल्स. रीडिंग इज गेनिंग नॉलेज. या नॉलेज इज द प्रोडक्ट ऑफ रीडिंग. Understanding the meaning or words, sentence, understand it. Yeah. All definitions are, you all are correct, no problem at all. परंतु आपण इथं काही व्याख्या, एक मिनिट. रीडिंग इज a process of getting the meaning of printed or written words. This is a technical definition. And त्याचे कंपोनंट्स काय आहेत? त्याचे कंपोनंट जर बघितले तुम्ही, वर्ड परसेप्शन, कॉम्प्रिहेन्शन, रिएक्शन, assimilation. It is a perception plus understanding plus interpretation plus use. Sensory and mental process. It involves eye and mind in reading. Decoding and meaning bearing skills. Reading is decoding and meaning bearing skills. Reading is experiencing. You already told me in response. Learning. Reading is ultimately the learning process, and reading is the thinking process in broader sense. Reading is deep reading, deep thinking. Okay. आपण रीडिंगची ओव्हरऑल जर बघितले तर या सर्व पॅरामीटरवर आज बोलणं होईल असं नाही, परंतु यातल्या काही गोष्टींवर आपण निश्चित चिंतन करणार आहोत, मनन करणार आहोत, त्याच्यामध्ये काही विश्लेषण करणार आहोत, आणि तुमचाही त्यामध्ये सहभाग असणार आहे. तुम्हाला सुद्धा त्यामध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करावं लागणार आहे. तेव्हा आपण काहीतरी आजच्या व्याख्यानामध्ये मिनिंग जनरेशन किंवा कन्स्ट्रक्शनचं काम करू शकू. आता आपण प्रोसेसचा विचार करत होतो, तर काय ऍक्च्युअली ही प्रोसेस? हाऊ द ब्रेन लर्न्स एनिथिंग न्यू? खरं म्हणजे तुम्ही जर थोडा बारकाईनं विचार करा की रीडिंग ही बाय जेनेटिक नाही आहेत. म्हणजे आपण वी आर नॉट म्हणजे बॉर्न फॉर रीडिंग. आपण मुळात वाचनासाठी जन्मालाच आलेलो नाही. जसं तुम्ही तुमची ओरल लँग्वेज आहे किंवा मौखिक भाषा आहे,
मौखिक भाषा कोणत्याही बाळाला शिकण्याची गरज नाही, शिकवण्याची गरज नाही, इन्स्ट्रक्शनची गरज नाही. ऑटोमॅटिक मौखिक भाषा तुम्ही शिकता. तुम्ही ज्या समाज घटकामध्ये जन्माला येतात त्या समाज घटकाची मातृभाषा तुम्ही सहज शिकतात. का? कारण तुमच्याकडे जेनेटिक प्रोग्राम आहे, त्याचा ओरल लँग्वेजचा जेनेटिक प्रोग्राम आहे. तुम्ही बघायला शिकतात. म्हणजे खऱ्या अर्थाने ऑक्सिपिटल लोब मधले जे काही पॉइंट आहेत ते 2 महिन्यानंतर ऍक्टिव्हेट होतात. आपण म्हणजे बाळ आहे ना, लहान बाळ, 2 महिन्याचं बाळ, फेस रिडिंग 2 महिन्यामध्ये ऍक्टिव्हेट होतो. त्याचा पॉइंट, फेस रिडिंगचा पॉइंट 2च महिन्यात ऍक्टिव्हेट होतो. आणि ते ऍक्टिव्हेशन प्रोसेस डेव्हलप होण्याची प्रक्रिया कुठपर्यंत आहे फेस रिडिंगची? ती आहे 10 वर्ष वयापर्यंत. म्हणजे 10 वर्ष वयापर्यंत फेस रिडिंगचे वेगवेगळे पॉइंट आपण डेव्हलप करत करत 10व्या वर्षी मात्र आपण पूर्णतः डेव्हलप झालेलो असतो. नुसतं फेस रिडिंगचा जरी तुम्ही विचार केला तर हा जेनेटिक प्रोग्राम आहे. फेस रिडिंग, फेस रिडिंग शिकवावं लागत नाही. पण जर तुम्ही एक्स्ट्रा इन्स्ट्रक्शन जर दिले तर फेस रिडिंग मध्ये तुम्ही अत्यंत प्रभावी प्रगती करू शकता. पण आपल्या शाळांमध्ये फेस रिडिंगचा कुठलाही सिलेबस नाही. वास्तविक पाहता त्याची आवश्यकता आहे. ऑब्जेक्टिव्ह रिडिंग किंवा ऑब्जेक्टिव्ह ऍक्टिव्हेशन पॉइंट आहे. ऑब्जेक्ट म्हणजे वेगवेगळ्या वस्तूंचं ऍक्टिव्हेशन बाय जेनेटिक होतं आपल्या त्याच्यामध्ये. म्हणजे जसं आपण बाय जेनेटिक बघतो, ऐकतो, आपण बाय जेनेटिक प्रोग्राम आपण भाषा शिकतो, तसं मात्र रिडिंग होत नाही. द ह्युमन ब्रेन वॉज नेव्हर बॉर्न टू रीड. Each reader creates a new plastic reading circuit from older cognitive and linguistic structures. केवळ आपल्या मेंदूमध्ये अशी एक क्षमता आहे, तुम्ही लक्ष द्या इथे, की हाऊ द ब्रेन लर्न्स एनिथिंग न्यू. रीडिंग ही न्यू गोष्ट आहे, ती बाय जेनेटिक प्रोग्राम नाही येतो. मनुष्य प्राण्याने रीडिंगचा शोध कसा लावला असेल, का लावला असेल, एवढी कोणती अशी गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये, जर तो जेनेटिक प्रोग्राम नाहीये तर रीडिंगचा शोध लागला कसा? कारण आपल्या ब्रेनमध्ये नवीन गोष्ट शिकण्याची एक क्षमता आहे. कुठलीही नवी गोष्ट आपण शोध लावू शकतो, नवा शोध लावू शकतो, जो तुमच्या विचाराच्या किंवा कल्पनेच्या पल्ल्यालाही असू शकतो. त्याचं कारण आपला ब्रेन हा इटसेल्फ जे एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर जे आहे, बाय बॉर्न जे आपलं स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यामध्ये रिस्ट्रक्चरिंग आणि रिवायरिंग करण्याची अंगभूत क्षमता आपल्या मेंदूत आहे. किती इंटरेस्टिंग आहे ना ही आयडिया. म्हणजे तुमचा जो ब्रेन आहे ना, तो आतली वायरिंग स्वतः चेंज करतो, रिवायर करू शकतो. म्हणजे इकडची पिनिंग तिकडे तो स्वतः लावू शकतो इंटेन्शन प्रमाणे. म्हणून तो आपण वेगवेगळ्या भाषा शिकू शकतो. जरी बाय बॉर्न तुमची भाषा मराठी असली किंवा हिंदी असली, इंग्रजी असली मातृभाषा, तरी तुम्ही दुसरी भाषा का शिकता, कशी शिकता? तुम्ही वाचायला किती बारीक 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 हे अक्षर संकेत आहेत, अल्फाबेट्स आहेत, यांना तुम्ही अर्थ लावता. कारण तुमच्या मेंदूमध्ये महत्वाची एक गोष्ट आहे, एक क्षमता आहे, अंगभूत क्षमता आहे, ती म्हणजे रिस्ट्रक्चरिंग आणि एक्झिस्टिंग रिस्ट्रक्चरिंग आणि रिवायरिंग क्षमता. म्हणून तुम्ही कोणतीही नवी गोष्ट शिकू शकता. हा महत्वाचा मुद्दा आहे. म्हणून तुम्हाला चॅलेंज जपानीज जर तुम्ही आज शिकायला सुरुवात केली, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल टू यू ऑल, बिकॉज ऑफ in your brain there is a capacity to restructure to your brain existing restructure. म्हणजे existing structure you can restructure it, existing wiring you can rewiring it for the purpose of learning new language, learning new alphabets, new structure of the language. हे तेव्हा शक्य आहे. आणि हे फक्त मानवी मेंदूत आहे, जे कुठल्याही मेंदूत नाही, मानवाशिवाय पृथ्वीवरील तरी. तर आपला इथं महत्वाचा मुद्दा जो आहे तो असा आहे की बाबा ही जी फोनोलॉजिकल आर्टिक्युलेटिंग प्रोसेस अँड समथिंग प्रोसेस ही कुठं घडते? फोनोलॉजिकल आणि सिमेंटिक प्रोसेस जी घडते ते ह्या ब्रोकास एरिया जो आहे त्या ब्रोकास एरियाच्या ह्या पॉइंटला घडते. आपली डोर्सल
रिजन म्हणजे वर्निकेस एरिया, इथं आपली फोनॉलॉजिकल प्रोसेस घडते. आणि त्याच्यानंतर ही व्हेंट्रल रिजन म्हणजेच ऑर्थोग्राफिक प्रोसेस, म्हणजे तुम्ही जे काही अल्फाबेट वगैरे बघतायत या ऑक्सिपिटल लोब मध्ये घडते. तर हा आपल्या एकूण ब्रेनचा जो रीडिंग ब्रेनचा एक ढाचा मी तुमच्या समोर ठेवलेला आहे. आणि हा इंटरेस्टिंग आहे. आणि याच्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी रिवायरिंग करण्याची क्षमता आहे. तर तुम्ही हे यासाठी समजून घ्यायचं आहे की जेव्हा तुम्ही क्रिटिकल रीडिंग करता तेव्हा तुम्ही कोणकोणते पॉइंट ऍक्टिव्हेट करता याच्यावर तुमची चिकित्सक वाचन करण्याची क्षमता आहे. जर काही पॉइंट तुम्ही ऍक्टिव्हेटच करत नसेल तर तुमचा पूर्ण अंशाने मेंदू तुम्ही वापरतच नाही, काही पर्सेंटेजच तुम्ही मेंदू वापरतात. तर युनिकनेस काय आहे? ॲबिलिटी टू रिअरेंज इटसेल्फ टू लर्न अ न्यू इंटेलेक्च्युअल फंक्शन. लर्निंग reading lies in its protein capacity to make new connections among structures. It is like open architecture of computer मध्ये जसं ओपन आर्किटेक्चर आहे तसंच ब्रेन मध्ये ओपन आर्किटेक्चर आहे. ब्रेन मधली रिवायरिंग करून तुम्ही त्याचं स्ट्रक्चरिंग बदलू शकता. तुम्ही तर इथं हा ओपन आर्किटेक्चर ही आपली कॅपॅसिटी आहे. ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्रिएट न्यू कनेक्शन अँड पाथवेज अमॉंग देमसेल्व्स एव्हरी टाइम वी एक्वायर अ न्यू स्किल. जेव्हा जेव्हा तुम्ही नवीन क्षमता शिकतात, नवीन आयडियाज शिकतात, नवीन कन्सेप्च्युअलायझेशन करतात एखाद्या संकल्पनेचं, त्यावेळेला तुमचे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स काय करतात, तो पाथवे कनेक्ट करतात, कुठेतरी सर्किट्स कनेक्ट करतात आणि ते कनेक्शन आणि ते पाथवेज तुमची नवी आयडियाज अकोमोडेट करायला मदत करते ब्रेन मध्ये. तर इथं तुम्हाला न्यूरॉन्स काय काय करतात, म्हणून तुमचे न्यूरॉन जेवढ्या पद्धतीने तुम्ही ट्रेन कराल तितक्या क्षमतेने तुम्ही वाचन, अध्ययन, अध्यापन चांगलं करू शकाल. तुम्ही वेगवेगळ्या नव्या नव्या कल्पना, संकल्पना निर्माण करू शकाल, कारण हे न्यूरॉन्स ट्रेन पाहिजे. दुसरी रीडिंग रूट आपण इथं बघणार आहोत. आता इथं तुमच्या समोर मी एक हे जे काही न्यूरॉन तुमच्या समोर प्रेझेंट केलेला आहे, हा जो न्यूरॉन आहे ही मायलिनेशन प्रोसेस आहे. आपल्या ब्रेन मध्ये दोन पदार्थ आहेत महत्वाचे. एक आहे ग्रे मॅटर. ग्रे मॅटर म्हणजे करड्या रंगाचा पदार्थ आहे. तो वळ्या वळ्या अशा घड्या घड्यांना जो मेंदू दिसतो त्याच्यामध्ये वरच्या स्तराला ग्रे मॅटर पसरलेला आहे. आणि या ग्रे मॅटर मध्ये खऱ्या अर्थाने अर्थ लावण्याची क्षमता आहे. एखाद्या अक्षरांना किंवा शब्दांना किंवा वाक्यांना अर्थ लावण्याची प्रक्रिया जे करतं ते ग्रे मॅटर करतं. आणि जो लावलेला अर्थ आहे तो वेगवेगळ्या घटकांना कनेक्ट करायचं काम, त्याची व्याप्ती, त्या अर्थाची निर्मिती किंवा अर्थाची रचना क्रिएटिव्ह करण्यासाठी जी काही प्रोसेस घडते ती या मायलिनेशन नुसार घडते. हे मायलिनेशन आपलं जन्म झाल्याबरोबर याचा डेव्हलपमेंट होत जातो. मायलिनेशन हा श्वेत पदार्थ आहे पांढऱ्या रंगाचा, जो थोडा ग्रे मॅटरच्या खाली आहे. पण मायलिनेशन वेगवेगळे जे काही पॉइंट आहेत किंवा रिजन आपल्या ब्रेन मध्ये आहेत त्याला कनेक्ट करण्याचं काम हे मायलिनेशन करतं. खरं म्हणजे लहान बाळामध्ये मायलिनेशनची डेव्हलपमेंट ही वयाच्या 7व्या वर्षापर्यंत चालू असते. काही मुलांची मायलिनेशन डेव्हलपमेंट ही वयाच्या 5 पर्यंत पूर्ण होते. इथं गंमत अशी आहे की मुलींमध्ये मायलिनेशन प्रक्रिया किंवा मायलिनेशनचा विकास अत्यंत वेगाने होतो, म्हणून लहान मुली अधिक बडबड बडबड करायला लागतात मुलांच्या तुलनेत. मुलं मात्र वयाच्या 5 पर्यंत ढम्म असतात. मेल का असतात? त्यांना जास्त वेगाने बोलता येत नाही, कारण लहान बाळांमध्ये विशेषतः मेल चाइल्ड मध्ये मायलिनेशन प्रोसेस ही मंद गतीने डेव्हलप होते. मुलींमध्ये मात्र मायलिनेशनची प्रक्रिया अत्यंत वेगाने, म्हणून मुली जास्त बोलू शकतात, खूप चांगल्या पद्धतीने भाषा वेगात अक्वायर करू शकतात. मुली या 7व्या वर्षापर्यंत वाचनामध्ये अफाट प्रगती दाखवू शकतात. प्रश्न पुन्हा येतो, मुलींमध्ये बाय नॅचरल जन्मता जरी ही क्षमता मायलिनेशनची वेगवान असेल तरी आपल्या समाजात मुली शांत का, मुली
दडपलेल्या का, मुली काही बोलत का नाही, याच्यावर तुम्हा सर्वांना विचार करायला म्हणजे करावा लागेल. आपल्या आपल्या समाज व्यवस्थेत, आपल्या क्लासरूम मध्ये असं काय घडतं की मुली शांत का राहत आहे, मुली गप्प का होत आहेत. दुसरी गोष्ट, हा जो ब्रेन मी इथं तुम्हाला दिलेला आहे याच्यामध्ये येल्लो एक सर्किट दिलंय बघा, या रूट, हा येल्लो रूट जो आहे तो येल्लो रूट हा फोनॉलॉजिकल रूट आहे. म्हणजे तुम्ही जे काही उच्चार करता, प्रोनाउन्सिएशन करतात, हा फोनॉलॉजिकल रूट जो आहे ओरल लँग्वेजचा, हा बाय नॅचरल एक्झिस्ट होतो, डेव्हलप होतो तुमच्या ब्रेनमध्ये. म्हणजे व्हर्निकेज एरिया, ब्रोकाज एरिया यांना कनेक्ट करून, अशा वेगवेगळ्या रिजनला कनेक्ट करून, म्हणजे या फ्रंटल लोब आहे, हा टेम्परल लोब आहे, आपला हा टेम्परल लोब आहे, हा पॅरिटल लोब आहे, हा ऑक्सिपिटल लोब, या तिन्ही चारही लोब मध्ये हे डेव्हलपमेंट विकसित होते. तर हा येलो रंगाचा जो काही रूट आहे तो फोनॉलॉजिकल रूट आहे. तुम्ही जेव्हा उच्चार करत करत लाऊड रिडिंग करतात तेव्हा हा फोनॉलॉजिकल रूट वेगाने वापरला जातो. जेव्हा तुम्ही बोलतात तेव्हा फोनॉलॉजिकल रूट वापरला जातो आणि हा मिनिंगचा पण रूट वापरला जातो. हे दोन्ही रूट अत्यंत वेगाने फायर होत आहेत ब्रेनमध्ये जेव्हा तुम्ही बोलता. आता हा जो ग्रीन रूट आहे तो मिनिंग रूट आहे. आणि इथं मी जर महत्वाचा एक पॉइंट दाखवलेला बघा रेड मध्ये, दॅट इज द किमया, म्हणजे तेच खरी मॅजिक आहे की जेव्हा तुम्ही वाचायला शिकता तेव्हा हा जो लेटर बॉक्स इथे डेव्हलप होतोय, हा जो लेटर बॉक्स जो आहे व्हिज्युअल वर्ड फॉर्म एरिया, म्हणजे इथं लेटर बॉक्स हा इलिटरेट माणसामध्ये दिसून येणार नाही तुम्हाला, हा फक्त लिटरेट माणसातच तुम्हाला दिसून येतो. आणि हा जो रेड एरिया आहे, हा रेड एरिया म्हणजे ऑक्सिपिटल लोब मधून किंवा इकडे तुम्ही डोळ्यांद्वारे जे काही संवेदना आहे, प्रकाश संकेत जे आलेले आहेत, त्या संवेदना ज्या आलेल्या आहेत त्यांना लेटरच्या रूपाने इथं न्यूरॉन अर्थ लावतात आणि ते लेटर या वेगवेगळ्या घटकाला कनेक्ट करतात आणि मग तेव्हा त्या खरा अक्षर संकेतांना अर्थ लावण्याची प्रक्रिया घडते. त्यावेळेला ओरल लँग्वेज आणि ही 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 रिटर्न लँग्वेज जी आहे, म्हणजे ओरल लँग्वेज कडनं आपण रिटर्न लँग्वेज कडे इथं शिफ्टिंग करत आहोत. आणि ही महत्वाची बाब आपल्या वाचनामध्ये घडते. हा जो लेटर बॉक्स विकसित झाल्यामुळे हे कनेक्शन होतं. सुरुवातीला वाचन हे लाऊड प्रक्रियेतूनच होतं, म्हणजे द फोनॉलॉजिकल रूट विच कन्व्हर्ट्स लेटर्स इनटू स्पीच साऊंड. लाऊड मधूनच आपण स्पीच साऊंड लेटर मध्ये कन्व्हर्ट करतो. आणि इन फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स अँड म्हणजे neologism move along a phonological route that converts letter strings into speech sounds. इथं जे फोनॉलॉजीला म्हणजे हे जे लेटर आहेत या लेटरचं रूपांतर या ओरल लँग्वेज मध्ये होत आहे, जे कनेक्शन झाल्यामुळे हे शक्य होत आहे. आणि दुसरी गोष्ट, त्याच वेळेला द लेक्सिकल रूट, हा जो लेक्सिकल रूट आहे, मिनिंग रूट म्हणू याला आपण, ऍक्सेस टू मिनिंग, the lexical root which gives access to a mental dictionary of word meaning, frequently used words and those words whose spelling does not correspond. इथं आपल्याला महत्वाचा मुद्दा असा येतो की प्रोनाउन्सिएशन केल्याने आणि हा अर्थ लावण्याची सुरुवातीची वाचन शिकण्याची प्रक्रिया असते. इथं माझ्यासमोर मुद्दा तुम्हाला सांगायचा एक आहे, तुम्ही प्रौढ वाचक आहात, तर तुम्हाला इथं महत्वाची गोष्ट एक व्हायला पाहिजे, पण ती आपल्या देशामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये दिसत नाही. ती म्हणजे आपले मुलं म्हणजे सायलेंट रिडिंग करताना सुद्धा हा फोनॉलॉजिकल रूट वापरतात. वास्तविक पाहता लेटरचं रूपांतर डायरेक्ट मिनिंग करण्याची क्षमता आपल्या ब्रेनमध्ये आहे, परंतु सायलेंट रिडिंगचं शिफ्टिंग करण्याचं जे काही प्रशिक्षण मुलांना मिळायला पाहिजे ते न मिळाल्यामुळे आपण सर्व प्रौढ लोक वाचताना विस्परिंग करतो, व्होकॅलायझेशन करतो. म्हणून तुम्ही एका घंट्यामध्ये तुमचा घसा कोरडा व्हायला लागतो. तुम्ही विस्परिंग करत करत वाचत असल्यामुळे तुम्हाला थकवा जाणवतो आणि मिनिंग मध्ये सुद्धा ग्रुप ऑफ वर्ड करायला अडथळे निर्माण होतात.
खरं इथं सायलेंट रिडिंगचं प्रशिक्षण देशामध्ये दिल्या जात नसल्यामुळे हा अभाव आपल्या सर्व वाचकांमध्ये दिसून येतो. खरं ही प्राथमिक शिक्षकांनी इथं काम करण्याची गरज आहे. हा जो काही रूट आहे हा विकसित झाल्यानंतर मॅच्युअर्ड रीडर मध्ये शिफ्ट व्हायला पाहिजेत आणि फोनॉलॉजिकल जे काही रूट आहे तो थोडा सायलेंटली जायला पाहिजे. तो न जाता आपण तोही ऍक्टिव्हेट करतो. मुद्दा तुम्हाला फक्त इथं मला जा सांगायचा हा आहे की हा लेटर बॉक्स तयार झाल्यानंतर हे प्रचंड हे सर्व रिवायरिंग होतं ब्रेन मध्ये आणि ही रिवायरिंग करण्याची प्रक्रिया अत्यंत धीम्या गतीने होते. त्याच्यासाठी किमान 2 ते 3 वर्ष लागतात. म्हणून लहान बाळांना सायंटिफिक पद्धतीनं वाचन शिकवणं गरजेचं आहे. लहान वयामध्ये राहून गेलेले दोष हे प्रौढ वयातही त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. म्हणून आपल्या शाळा महाविद्यालयांमध्ये किंवा शाळांमध्ये विशेषतः रीडिंग सायन्सवर भर देण्याची आज आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. मुद्दा आपण दुसरा मुद्दा घेऊया. तो असा आहे की ऑर्थोग्राफी काय बाबा. आता ऑर्थोग्राफीचा विचार जर केला तर तुमच्या एक लक्षात येईल की आवर व्हिज्युअल सिस्टम ऑटोमॅटिकली रिग्रुप्स लेटर्स इनटू हायर लेवल ग्राफिम. Bigram is an important unit to which we will return later. The grapheme, the syllable, the morpheme and finally the whole word. आपण डायरेक्ट पूर्ण शब्द वाचत नाही, पण ॲट अ टाइम आपण शब्द वाचताना आपले जे न्यूरॉन आहे, म्हणजे तुम्ही जेव्हा एखाद्या शब्दाला बघतात म्हणजे तुमच्या रेटिनावर जी काही हे आपण त्याला रेटिनावर जेव्हा ऑर्थोग्राफी म्हणजे तुम्ही जेव्हा शब्द बघतात, एखादा जेव्हा शब्द तुम्ही त्या संवेदना ग्रहण करतात तुमचे डोळे, तेव्हा ते न्यूरॉन आतमध्ये जे ट्रेन न्यूरॉन आहे ते ट्रेन न्यूरॉन काय करतात, त्या शब्दांचे भाग करतात आणि विशेषतः हा भाग 3 टप्प्यामध्ये केले जातात. फ्रंटल पार्ट ऑफ द वर्ड, मिडल पार्ट ऑफ द वर्ड आणि लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड. या 3 घटकामध्ये बहुतांशी हे न्यूरॉन ग्रुपने काम करतात. म्हणून शब्दामधील अक्षरांची संख्या किती असू दे, म्हणजे एखादा शब्द 10 अक्षरी असू दे की 3 अक्षरी असू दे की 5 अक्षरी असू दे, त्याचा ग्रहणावर परिणाम होत नाही. म्हणजे ॲट अ टाइम शब्द कितीही मोठा असला तरी लागणारा वेळ मात्र सारखाच असतो. वाचण्यासाठी लागणारा किंवा वर्ड रेकग्निशन टाइम हा मात्र सारखाच असतो. कारण काय, कारण असं आहे की हे जे काही ग्राफिम आहे किंवा ही जी काही फोनॉलॉजिकल जी काही प्रोसेस आहे ती प्रोसेस सिलॅबल मध्ये किंवा मॉर्फिम मध्ये आपण कन्सिडर करतो, आपले ब्रेन मधले न्यूरॉन कन्सिडर करतात. म्हणून शब्दांचं वाचन करताना तुम्हाला त्या शब्दाचे सिलॅबल्स किंवा मॉर्फिम्स माहीत असले पाहिजे. ज्या लोकांना मॉर्फिमची ट्रेनिंग दिल्या जात नाही किंवा फोनॉलॉजीची ट्रेनिंग दिल्या जात नाही किंवा मॉर्फॉलॉजीची ट्रेनिंग दिल्या जात नाही, अशा मुलांना अर्थग्रहणात अडचणी येतात. म्हणून शब्दांचे सिलॅबल खरं म्हणजे इंग्रजीमध्ये याचं फार मोठं फोनेटिक्स शास्त्र आहे, फोनेटिक्स आहे, पण मराठीमध्ये मात्र भाषाशास्त्रांचा आपण फारसा अभ्यास करत नाही. म्हणून शब्दांचे अर्थ नव्या नव्या पद्धतीने लावण्यामध्ये आपल्याला अडचणी पण येतात. तर बघूया कसा असतो हा. फॉर एक्झाम्पल इथे एक अनबटनिंग नावाचा मी शब्द तुम्हाला दिलेला आहे. अनबटनिंग काय आहे, अनबटनिंग हा एक वर्ड आहे, याच्यामध्ये 3 सिलॅबल आपल्याला दिसतात. अन इज ऑल्सो मिनिंगफुल मॉर्फिम. अन म्हणजे काय तुम्हाला माहित आहे, बटन म्हणजे काय, इट इज यू नो, म्हणजे मॉर्फिम्स आणि आयएनजी ऑल्सो मॉर्फिम्स. दीज आर द मिनिंगफुल युनिट्स ऑफ द वर्ड. जर तुम्हाला हे युनिटचं नॉलेज असेल तर तुमचे न्यूरॉन्स त्या युनिटमध्ये त्याला डिव्हाइड करून ऍट अ टाइम ग्रास्प करतात. फॉर एक्झाम्पल हे न्यूरॉन फायर झाले एकाच वेळेला, हे 3 घटकामध्ये जरी हे न्यूरॉन फायर झाले, कुठलाही शब्द म्हणजे मॅच्युअर्ड आणि डेव्हलप रीडरला कुठलाही अक्षर किंवा शब्द रेकग्नाइज करायला जो वेळ लागतो तो लागतो जवळपास 200 मिलीसेकंद. ज्या मुलांना 200 मिलीसेकंदच्या ऐवजी जर 400 किंवा 300 मिलीसेकंद वेळ लागत असेल ते मुलं डिस्लेक्सिक स्टुडंट असतात. बिकॉज
they require more time to recognize the word, recognize the letter, and that is the fault of brain. आपण डिस्लेक्सियावर आज चर्चा करणार नाही, पण इथं चालता चालता तुम्हाला हे सांगतो, म्हणून शब्द लहान असो की मोठा, बटनलाही 200 मिलीसेकंद वेळ लागणार आहे आणि अनबटनिंगला सुद्धा 200 मिलीसेकंद वेळ लागणार आहेत, कारण ॲट ए टाइम न्यूरॉन गटाने कार्य करतात मेंदूमध्ये आणि ॲट ए टाइम त्या शब्दांवर झडप घालता, एक प्रकारे ग्रुपने झडप घालतात. म्हणजे खरं म्हणजे आपल्या न्यूरॉनमध्ये ग्रुपिंग करण्याची प्रचंड ताकद आहे आणि तेच खरं म्हणजे सर्किट डेव्हलप करायला कामी येते. आता मी इथं तुम्हाला एक ऍक्टिव्हिटी देणार आहे, कारण केव्हाच मी एकटा बोलतोय आणि तुम्ही सायलेंट झालेला आहात आणि तुमचं सायलेंट राहणं माझ्यासाठी काही फारसं उपयुक्त नसणार आहे, कारण मला पण पडताळा पाहिजे की तुम्ही बघताय, ऐकताय, नाही ऐकताय. या ठिकाणी तुम्हाला 2 किंवा 3 हे जे काही मी वर्ड दिलेले आहे किंवा फोनिम मॉर्फिम दिलेले आहेत. मॉर्फिम म्हणजे काय, काही युनिट दिलेले आहे, शब्दांचे युनिट आहेत, मिनिंगफुल युनिट्स आहे तुमच्या समोर. ते युनिट्स 2 किंवा 3 युनिट्स एकत्र करून नवे नवे शब्द तुम्हाला तयार करायचे आहेत आणि ही ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला चॅट बॉक्स मध्ये लिहायची आहे. तुम्ही स्टार्ट करू शकता, कारण फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक इथं हे दाखवू शकतो की की उदाहरणार्थ डिसऑनेस्ट किंवा ऑनेस्टली, ऑनेस्ट शब्दाला मी मिनिंगफुल युनिट जॉईन करून एक नवा शब्द तयार केला, किंवा प्युअर शब्द आहे त्याला मी इम्प्युअर शब्द करू शकतो. आता यामध्ये केवळ तुम्ही मॉर्फिम किंवा हेच कनेक्ट न करता 2 मिनिंगफुल वर्ड एकत्र आणून सुद्धा तुम्ही नवे नवे शब्द तयार करू शकता. मी 10वीच्या वर्गामध्ये शाळेमध्ये हा प्रयोग केला होता आणि त्यांना अनेक शब्द असे दिले, तेव्हा मला इंटरेस्टिंग बाब 10वीच्या वर्गात काय दिसून आली तुम्हाला सांगण्यासारखे वाटते, की एका मुलाने असा एक शब्द तयार केला होता, तो होता थॉर्न ब्युटी. थॉर्न शब्द घेतला आणि ब्युटी शब्द करून त्याने एकत्र केला. तुम्ही ब्लॅक ब्युटी शब्द ऐकला असेल, पण थॉर्न ब्युटी मी तरी ऐकलेला नव्हता. तो त्या 10वीच्या मुलांनी एकत्र करून केला होता. एक शब्द मुलांनी असा बनवला होता मराठीमध्ये, हिंस्र डॉक्टर. तर असे फ्रेजेस क्रिएटिव्ह बनवणं हे खरं आपल्या पुढे चॅलेंज आहे आणि मला असं वाटतं की ते चॅलेंज तुम्ही करू शकता. प्युअरिटी, अनब्ल्यू, बेटरली, चेंजिंग, वंडरफुल, 2 शब्द तुम्ही फक्त मॉर्फिम एकत्र जोडताय. वंडरफुल, इम्पॉसिबल, जजमेंट, मेंट लावलाय तुम्ही. मला 2 शब्द एकत्र आणलेले शब्द आवडतील, कारण तुम्ही फार मॅच्युअर. ब्लॅक ब्युटी तर इथं आलाय, ऑनेस्टी, इम्ब्युटिफुल. इम्ब्युटिफुल होऊ शकतो का अनब्युटिफुल? मला इम्ब्युटिफुल बद्दल थोडासा मिनिंगफुल वाटत नाही तो. डिस्कवर, पॉसिबल चेंज, या गुड. अनकव्हर, ट्राईंग, असा इंटरेस्टिंग कंबाईन करा ना. बाय मिस्टेक आपण हा वापरतोच. इम्प्युअर, ओके. ब्ल्यू ब्लॅक, ब्ल्यू ब्लॅक, गुड. जजमेंट, बेटर चेंज, बॅड चेंज, इम्पॉसिबल, अनश्युअर, बेटर चेंज. थोडस 2 बेटरमेंट हे तुम्ही रुटीन मधले चेंजेस घेताय. फॉर्मल चेंज, असा काही एखादा अफलातून शब्द काही मला ग्रुपमध्ये मिळेल नाही जो सांगण्यासारखा असेल की अरे काय इंटरेस्टिंग कंबाईन केलंय. डेझर्ट ब्युटी, गुड. डेझर्ट ब्युटी, ओके. ट्राय, चांगला ट्राय केलाय तो. बेटरनेस, बेटरनेस, वंडरिटी, वंडरिटी, हो. प्युअर ऑनेस्ट, प्युअर इम्प्युअरिटी, हा माझा वर्ड आहे बरं. पण हॉट वंडर, फॉर्मल चेंज, हे रुटीन आहे, रुटीन. हॉट ब्युटी, गुड. एक हॉट ब्युटी आला आहे, आपण वापरत नाही शक्यतो. प्युअर ब्युटी, गुड, ओके. डिस्कव्हर सेटलमेंट, गुड. डिस्कव्हर सेटलमेंट, थोडा इंटरेस्टिंग आहे, इंटरेस्टिंग वर्ड आहे तो. फॉर्मल, बेटर, कव्हरफुल, सेटल चेंज,
हो, ब्लॅक जजमेंट. हो, गुड. ब्लॅक जजमेंट. वा वा. नॉन करप्ट, ये तर रुटीन आहे. करप्ट हॉनेस्टी, गुड गुड. हे एक एवढं मस्त आलाय प्रमोद. करप्ट हॉनेस्टी, बेटर प्युअरिटी, इम्प्युअर प्युअरिटीला बेटर प्युअरिटी केलं, बेटर पॉसिबल. छान. तुम्ही खूप छान शब्द तयार करू शकतात. फक्त इथं क्रिएटिव्ह मिनिंगचा तुम्हाला सेन्स जितका वाढेल आणि तुमची रिफ्लेक्शन प्रोसेस जितके हाय लेवलवर जाईल तितके तुम्ही नवे नवे शब्द तयार करू शकाल, मला असं वाटतं. श्युअरिटी, गुड. श्युअरिटी, एंडिंग, प्युअर ब्लॅक, गुड. प्युअर ब्लॅक, हॉट ब्लॅक, ब्लॅक हॉट. ओके. ब्ल्यू डेझर्ट. हो, ब्ल्यू डेझर्ट, गुड. तर सांगायचा मुद्दा असा आहे की तुम्ही खूप छान पद्धतीने खरं म्हणजे शब्द तयार करू शकता. आता तुमच्या एक लक्षात आलंय की मिनिंग कसा कन्स्ट्रक्ट होत चाललाय बघा. आणि खरं म्हणजे कन्स्ट्रक्शन आहे मिनिंग, नॉट लाईक अ थिंग, लाईक अ ऑब्जेक्ट. म्हणजे अशी ती एक इतकी रिजिड गोष्ट नाही मिनिंग. मिनिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्स्ट्रक्शन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन. आणि हे खूप महत्वाचं आहे. इथं आपला हे लहान वयातच खूप वेगाने डेव्हलप करायला पाहिजे खरं म्हणजे. हे पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथी, पाचवीला जर हे ऍक्टिव्हिटीज आपण जर केल्या तर आपली मुलं फार क्रिएटिव्ह होतील असं मला वाटतं. आता मिनिंगकडे आपण जाऊया. फार इंटरेस्टिंग तुम्ही सहभाग नोंदवित आहात. पण आता मिनिंगवर आपल्याला खूप इंटरेस्टिंग भाष्य करायचं आहे. आणि बी अटेंटिव्ह फॉर दिस. मला असं वाटतं की तुम्ही जितके अटेंटिव्ह व्हाल या स्लाइडला तितके तुम्ही एन्जॉय करू शकाल. मिनिंग काय बाबा, कशाला मिनिंग म्हणायचं? हा, तर मिनिंग कॅन नॉट बी कन्फाईन टू ओनली अ फ्यू ब्रेन रिजन. It's depend on vast arrays of neurons distributed throughout the cortex of the cortex of which the frontal and temporal region. तुमच्या एक लक्षात असेल, मी तुम्हाला जी आकृती दाखवली होती किंवा जे पोस्टर दाखवलं होतं की ब्रेनचं, एक लक्षात घ्या. ब्रेन मध्ये अनेक पॉइंट आहे. विशेषतः रिझनिंग पॉइंट आहे, सायकोमोटर पॉइंट आहेत, ओरल लँग्वेज पॉइंट आहेत, तिथे फेस रेकग्निशन पॉइंट आहेत. म्हणजे रिजन आहेत ब्रेनमध्ये. अनेक इमोशनल रिजन आहेत. अनेक असे छोटे छोटे प्रदेशाने हा आपला ब्रेन बनलेला आहे. असे अनेक पॉइंट आहे. ओरल लँग्वेज ब्रेन आहे, फोनोलॉजिकल. आता तुम्ही मॉर्फिम एकत्र आणून नवे नवे शब्द तयार केले, त्यावेळेला तुम्ही एक ब्रेनचे रिजन कनेक्ट करत होता. आता विचार करा की तुम्ही वाचताना जर रिझनिंग आणि सायकोमोटर ब्रेन जर कनेक्ट नाही केला, तसा मिनिंग यायला थोडासा कमी, म्हणजे तो डिफरंट मिनिंग यायला मदत होणार नाही. म्हणून आपल्या ब्रेनमध्ये मिनिंग क्रिएट करत असताना आपण जाणीवपूर्वक अनेक माध्यमातून किंवा अनेक टूल्स टेक्निक मधून कनेक्टिव्हिटी वाढवली पाहिजे ब्रेन मधल्या विविध रिजन मधली. हा पहिल्या पॉइंटचा अर्थ होतो. आता बे रिजन्स मे वेल ऑपरेट ऍज कन्व्हर्जन झोन्स. ते कन्व्हर्जन करतात. जे वेगवेगळे जे रिजन आहे ब्रेन मधले, तुम्ही जेव्हा त्याला प्रोसेसिंग करतात तेव्हा ते काय करतात, कन्व्हर्जन करतात. दॅट गॅदर अँड सेंड सिग्नल्स टू मेनी अदर रिजन्स. आणि ते जे काही कन्व्हर्जन आहे ते वेगवेगळ्या रिजनला ते लेटर्स वगैरे म्हणजे तो पाठवल्या जातात. आणि दे दस कलेक्ट dispersed fragments of meaning and bundle them together into articulated sets of neurons that constitute the genuine neuronal substrate of word meaning. म्हणजे शब्दांचे अनेक थर आहे, थर. आणि हे थर उदाहरणार्थ शब्दांमधला इमोशनल पॉइंटचा एक थर आहे, रिझनिंगचा एक थर आहे, सायकोमोटरचा एक थर आहे. अनेक गोष्टींना मिळून पूर्वानुभव आहे तुमचे, तुमच्या वेगवेगळ्या लोकांचे वेगवेगळे पूर्वानुभव, हे सर्व कनेक्ट केल्यानंतर सबस्ट्रेट ऑफ वर्ड मिनिंग क्रिएट होत आहे. आणि विच पॉसिबल ओनली थ्रू द युअर न्यूरॉनल सिस्टम. यू आर क्रिएटिंग अ डिफरंट काइंड ऑफ सर्किट्स. म्हणून मी स्वतः लर्निंगची व्याख्या काय करतो, लर्निंग इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द
chemical, electrochemical circuits in mind, in brain. You are going to create the electrochemical circuits in your brain, and that circuits is nothing but itself a meaning. How you are connecting those circuits while you are reading or getting the meaning of word. तुम्हाला याच्यासाठी वेगवेगळे टूल्स आणि तुमचं विजनच तसं डेव्हलप करावं लागणार आहे, म्हणजे तुम्ही डीप मिनिंगकडे जाल. तर अशा पद्धतीनं हा जो काही पॉइंट आहे, हा पॉइंट आपल्याला विचारात घ्यावा लागतो आपल्या ब्रेनला पूर्णतः. इथं मी तुम्हाला दोन शब्द दिलेले बघा, एक आहे बाईट आणि दुसरा आहे किस. आता या ठिकाणी सबंध बॉडी या दोन शब्दाचं मिनिंग करताना इन्व्हॉल्व असते. सबंध बॉडी म्हणजे व्हेन यू रीड ना, ऍट दॅट टाइम युअर होल बॉडी इन्व्हॉल्व इन रीडिंग. इफ यू आर ऍक्टिव्ह रीडर, इफ यू आर ऍक्टिव्हली रीडिंग, तुम्ही जर सक्रिय पद्धतीने वाचन करीत असाल तर तुमची सबंध बॉडी तुमच्या वाचन प्रक्रियेमध्ये इन्व्हॉल्व असते, सहभागी असते. परंतु आपण इतके कॉन्सन्ट्रेट होत नाही, म्हणून आपल्याला मिनिंग लागत नाही. मिनिंग जर तुम्हाला कन्स्ट्रक्ट करायचं असेल तर फुल्ली यू शुड बी कॉन्सन्ट्रेट. अदरवाइज इट इज नेव्हर पॉसिबल टू यू. यू विल गेट द सरफेस मिनिंग ऑफ वर्ड्स ओनली. If you are not fully concentrate, if you are not connecting the overall regions of the brain, you will not get the deep meaning of the word. So you should connect all the regions of the brain while you are processing the word. इथं तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक सांगतो की एक दोन मुलं आहे. एक मुलगा आहे, त्याची आई इंग्लिश बोलते आणि इंग्लिश शिकवते. त्यांचं घर सुद्धा घर आहे किंवा श्रीमंत घर आहे, आणि त्याला लहानपणी फीडिंग करताना किंवा घास भरवताना आई म्हणायची टेक अ स्मॉल बाईट. तिथं त्याला जेव्हा बाईट शब्द तो ऐकेल, टेक अ स्मॉल बाईट, ही और शी विल कलेक्ट द एक्सपिरियन्स ऑफ बाईटिंग when her mother feeding to him or her. इथं स्मॉल बाईट, टेक अ स्मॉल बाईट याचं त्याला आठवण होईल. म्हणजे इथला बाईट काय आहे, याचा मिनिंग काय असेल. दुसरं एक लहान बाळ आहे, ते गावाकडे कुठेतरी असतंय आणि त्याला डॉग बाईट टू हिम किंवा टू हर. म्हणजे डॉग बाईट हीच एक्सपिरियन्स इज डिफरंट टू अनदर वन. ह्या एक्सपिरियन्स नुसार बाईट या वर्डचा जो काही मिनिंग लागतो तो निश्चित डिफरंट लागणार आहे. किस, किस हा शब्द तुम्ही विचारात घ्या. युअर सिस्टर्स किस, सिस्टर किस टू यू, युअर मदर किस, युअर फादर्स किस, your wife's kiss, your friend's kiss, whatever. There is a different meaning of a word. How you are connecting and how you are constructing. म्हणजे जसं लव हा शब्द जर घेतला तर लव शब्दाचे हजारो शेड आहेत. How you are constructing those shades in your getting meaning किंवा constructing meaning. तर इथं तुमचा जो व्ह्यू आहे शब्दांच्या अर्थांबद्दलचा, तो असा कनेक्टिव्हिटीवर डिपेंड आहे. युअर अर्लियर नॉलेज, युअर अर्लियर एक्सपिरियन्स, युअर ब्रेन कनेक्टिव्हिटी, युअर न्यूरॉनल कनेक्टिव्हिटी, इट्स डिपेंड. हे सर्व याच्यावर अवलंबून आहे. म्हणून मला म्हणायचं हे आहे की आपण इथं युट्यूबवर जाणार नाही, कारण की आपला वेळ पण जाईल. इथे तोच मी किस या शब्दाचा वेगवेगळा प्रकार तुम्हाला इथं दाखवलेला आहे, जो ऑलरेडी मी बोललो. आपण थोडा कॉग्नेटिव्ह मिनिंग वर थोडा वेळ देऊया, बघूया किती कॉग्नेटिव्ह मिनिंग कसा क्रिएट होतो. कॉग्नेटिव्ह मिनिंग मध्ये पियाजे नावाच्या शास्त्रज्ञाने ही थिअरी मांडलेली खरं म्हणजे, आणि ही आपल्याला मिनिंगफुल लर्निंगसाठी किंवा मिनिंगफुल प्रोसेससाठी खूप गरजेची आहे असं मला वाटतं. कुठल्याही कन्सेप्टचा किंवा परसेप्शनचे स्कीमा तयार होतं आपल्या ब्रेनमध्ये. आपण बघितले सर्किट्स तयार होतात. स्कीमा इज नथिंग बट इट इज अ सर्किट्स, न्यूरॉनल सर्किट्स इन माइंड. आता इथं स्कीमा, ऍसिमिलेशन, अकोमोडेशन आणि डिसइक्विलिब्रियम ह्या चार गोष्टी आपल्याला थोड्याशा समजून जर घेतल्या तुम्ही, तर तुम्हाला ही गोष्ट भाषेमधली लक्षात येईल. आता पप्पी डॉग, समजा डॉग हा शब्द मुलगा लहान बाळाला त्याच्या आईने पहिल्या प्रथम पप्पी बघितलं किंवा डॉग बघितलं, छोट बाळ कुत्र्याचं, आईने सांगितले की डॉग,
डॉग सांगितल्याबद्दल बरोबर त्या मुलाच्या माइंड मध्ये काय स्कीमा क्रिएटिंग झाला. स्कीमा मध्ये इयर्स, 2 इयर्स, 4 legs, there is a tail, furry case, and a dog barks. हा एक स्कीमा, एका पप्पी डॉगचा स्कीमा ऑलरेडी क्रिएट इन द माइंड, न्यूली क्रिएट इन अ माइंड ऑफ अ किड. त्याच्यानंतर त्याने काळा डॉग बघितला. स्कीमा काही जास्त चेंज झालेला नाही, ओनली कलर चेंज. बिकॉज दॅट ऑल्सो इयर्स, 4 legs, tail, furry case, barks, इट इज ऑल्सो बार्किंग. म्हणजे ते ऍसिम्युलेट झालंय, तो स्कीमा ऍसिम्युलेट झालाय आणि आता बाळ इथं डॉग शिकलाय. पण आफ्टर सम डेज त्या बाळानं एक किटन मीन्स किड ऑफ कॅट, एक लहान मांजरीचं पिल्लू बघितलं. तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं की दिस इज सेम, इयर्स, 4 legs, tail, furry case. The same schema assimilate for the purpose of getting the meaning of small cat, but actually meaning doesn't get here. But as soon as that cat create the voice meow, that meow is a disequilibrium to the kid. Are what is different? It is barking, it is not barking, it is meow. At that time, this disequilibrium create a little bit uneasiness, and it is a bit totally different thing in this existing schema. आणि हा जो काही डिसइक्विलिब्रियम आहे किंवा त्याला अनइझी फील म्हणतात, तर हाच खरा लर्निंगचा पॉइंट आहे. आणि इथं नवीन शब्द अकोमोडेट होतो आणि पहिला शब्द सुद्धा अकोमोडेट होतो, तो स्थिर होतो. अकोमोडेशन नॉलेज which is new but after modification in existing schema which settle in new schema which is accommodation. Now puppy and kitten accommodate in mind, and kid knows the meaning of kitten and puppy properly. It is acco, but without creating a disequilibrium, without feeling the uneasiness, it is not possible. म्हणून असे इंटरेस्टिंग हटके एक्सपिरियन्स जोपर्यंत स्कूल, कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटीमध्ये क्रिएट होत नाही क्लासरूम मध्ये, तोपर्यंत मुलं शिकत नाहीत. रुटीन जॉब ऑलवेज बोरिंग टू द स्टुडंट, रुटीन वे. म्हणून हा जो पॉइंट आहे अकोमोडेशन आणि असिम्युलेशनचा, तो आपण विचारात घेतला पाहिजे. तर अशा पद्धतीने कॉग्निटिव्ह मीनिंग आपल्या ब्रेन मध्ये होतं. आपण थोडस आता मॅच्युअर रिडिंग कडे जात आहोत. तुम्ही इथं मात्र थोडं समजून घ्यायचं आहे. कोहेरन्स बिल्डिंग रिलेशन्स. नाव आपण आता मॅच्युअर रिडिंग कडे जातोय, म्हणजे आपल्याला थोडासा गांभीर्याने विचार करायचा आहे शब्दांचा. आपण प्रायमरी लेवलवरून आता डायरेक्ट मॅच्युअर रिडिंग कडे कन्सेप्ट मध्ये शिफ्ट होतोय. हु इज हु अँड व्हॉट इज व्हॉट इन अ टेक्स्ट. टेक्स्ट मध्ये कोण काय, कोण कोण आहेत आणि काय काय आहेत, असा मराठीतून. जर मी तुमच्या समोर ह्या ब्ल्यू कलर मध्ये काही मीनिंग, काही सेंटेन्स ठेवलेले आहेत, पण या सेंटेन्सला काही मीनिंग लागतो का बघा. यू कॅन रिस्पॉन्स. किस ऑफ डेथ. ओके. तर मला असं वाटतं की या सेंटेन्सला मीनिंग लागतो की बघा. मी जे तुमच्या समोर सेंटेन्स ठेवलेले आहेत त्याला मीनिंग लागतो का, काही मीनिंग लिहिता येईल का त्यांच्याबद्दल. आय एम अ टीचर, द टीचर वॉज लेट फॉर क्लास. याचं कुठेही काही ताळतंत्र नाही. राइम्स विथ ग्रास, आणि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. म्हणजे तुम्ही ग्रॅमॅटिकली जर बघितलं हे सर्व सेंटेन्स करेक्ट आहे, बट बाय मीनिंग बघितलं तर मीनिंग काही मिळत नाही. कारण काय, तिथं रिलेशन बिल्डअप नाही होत. कोहेरन्स बिल्डिंग रिलेशन्स नॉट क्रिएटिंग इन दिस लिटल बिट ऑफ a small para, and that's why this para is meaningless actually.
You will not connect. So in reading, we should connect the words, their terms, each other, so that we can construct the meaning. मग एक उदाहरण मी तुमच्या समोर ठेवतो. काय उदाहरण बघा. हे एक उदाहरण. द टुरिस्ट गेव द वेटर £100. He returned to give him the change on a small tray. Here, he means who? Please write in chart. He means who? He means waiter. Yeah, because you have connected he with the waiter. And that's why you are getting the meaning. Okay. He returned to give him the change on a small tray. What you are getting meaning? हे या 100 रुपयाबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? द टुरिस्ट गेव द वेटर £100. म्हणजे if I ask you what is the status of the tourist in this sentence, and what is the status of hotel? £100. याबद्दल काय तुम्ही कोहेरन्स बिल्डिंग करू शकता मराठीमध्ये? कारण इथं हे दोन वाक्य साधे जरी असले तरी याच्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित होता की टुरिस्टचं जे एक्झिस्टिंग सिच्युएशन आहे हे कुठलं असेल? टुरिस्ट इज कस्टमर इन रेस्टॉरंट, बट ही इज इन विच स्टेट, इन विच कंट्री? हे रेस्टॉरंट कोणत्या देशातील असेल? न्यू टू द एरिया. ओके, युके. गुड. कारण युके जरी इथं लिहिलेलं नसलं तरी सिच्युएशन युकेतलं आहे. बिकॉज यू नो द पाऊंड. भारतातल्या हॉटेलला कसं तो पाऊंड देणार? द टुरिस्टचं स्टेटस काय असेल? इथं तुम्ही जितका विचार करून आता he returned to give him the change on a small tray. What is the culture of that restaurant tourist itself, its status? Yeah, कारण तो £100 देतो एकाच वेळेला. £100 is not a small amount actually. म्हणजे त्यांनी काहीतरी चांगल्यापैकी आहे तो. आणि चेंज दिली म्हणजे काय? चेंज म्हणजे कमी रुपये परत केलेले आहे काहीतरी. He returned to give him the change on a small tray. ते असे उघड्यावर नाही दिले, हँड टू हँड, नॉट ट्रान्सफर. म्हणजे इथं मिनिंगला तुम्हाला कोहेरन्स बिल्डिंग करायला बराचसा वाव आहे. आणि त्याशिवाय मिनिंग म्हणून हू इज हू अँड व्हॉट इज व्हॉट इन अ टेक्स्ट यू ऑलवेज थिंक व्हाईल यू रीड एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट. दिस कोहेरन्स, दिस formula, this law you have to apply while you read. Who is who and what is what? Any kind of text you can use this formula. Without those formula, how you build the coherence? इथं आपल्याला हा एक मुद्दा. मी तुम्हाला इथं जर दुसरं वाक्य टाकलं आणखी काय, द टुरिस्ट गेव द वेटर ₹100. Totally scenario has been changed. He returned to give him the change on a small tray. चांगल्या हॉटेलमध्ये जर गेला तर ₹200 आत कॉफी नाहीये, चहा नाही, आणि त्यांनी त्यातल्या त्यात काही रुपये परत केलेले आहे. म्हणजे या टुरिस्टने काय घेतलं असेल? वडापाव किंवा असं याच्या पलीकडे काही घेतलेलं नाही. इथं मात्र आपण खालचं वाक्य जसं तसं ठेवलंय. ऑन अ स्मॉल ट्रे हे शोभत सुद्धा नाही या वाक्यांना. ट्रे मध्ये देणं तरी शोभत नाही, म्हणजे या कल्चरला ते फिटही होत नाही. इट्स हाय स्टेटस होटेल प्रॅक्टिस टू गिव्ह रिमेन अमाउंट इट हाय क्लास सिनेरियो. या
इथं तुम्हाला लक्षात आलं असेल की रीडिंग करताना कोहेरन्स बिल्डिंग रिलेशन्स डेव्हलप करणं इट इज म्हणजे डिपेंड ऑन द पॉवर ऑफ युअर कनेक्टिव्हिटी इन माइंड, इन ब्रेन, how you connect the several point, several regions in your mind. It's depend on that process. या संबंध क्षमता तुम्हाला डेव्हलप केल्या तर तुम्ही खूपच असं क्रिएटिव्ह मिनिंग क्रिएट करू शकता. आपल्याला इथं कोहेरन्स बिल्डिंग कसं होतं त्याचं मॉडेल मी तुमच्या इथं समोर ठेवलेलं आहे बघा. काय मॉडेल आहे ते मॉडेल असं आहे की स्कीमॅटिक फ्रेमवर्क फॉर द कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मॉडेल ऑफ डिस्कोर्स कॉम्प्रिहेन्शन. म्हणजे रीडिंग गोल टास्क म्हणजे तुमचं जे काही इंटेन्शन आहेत, रीडिंग इंटेन्शन जे आहेत त्याच्यावर हे डिपेंड आहेत कोहेरन्स बिल्डिंग. आणि हाऊ स्टँडर्ड्स ऑफ कोहेरन्स यू आर बिल्डिंग. तुम्ही किती स्टँडर्डने तुमचं कोहेरन्स बिल्डिंग करता याच्यावर तुमचं प्रॉडक्ट अवलंबून आहे. कन्स्ट्रक्शन प्रॉडक्ट अवलंबून आहे. मेंटल रिप्रेझेंटेशन अवलंबून आहे. मेंटल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द वर्ड किंवा ऑफ द सेंटेन्स ऑफ द पॅराग्राफ इट्स डिपेंड ऑन युअर स्टँडर्ड्स ऑफ द कोहेरन्स. आता इनपुट टेक्स्ट इनपुट काय असतं म्हणजे जनरल कोहेरन्स स्ट्रक्चर कंटेंट डिसिप्लिन. एक जनरल टेक्स्ट तुम्ही घेतात आतमध्ये आणि मग रीडर कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय असतात. कंटेंट नॉलेज. कंटेंट मीन्स व्हॉट. कशाला म्हणतात कंटेंट कोण सांगतं प्लीज. कंटेंट कशाला म्हणतात. कंटेंट मध्ये काय काय इनबिल्ट आहेत. कंटेंट म्हणजे काय तुमच्यामध्ये कोणकोणते कंपोनंट कंटेंट मध्ये असतात. कारण की हा परवलीचा शब्द आहे आजच्या युगामध्ये. कंटेंट 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 इन हँड्स ऑफ स्टुडंट. टेक्स्ट इन विच रिगार्ड्स. कंटेंट मीन्स व्हॉट. व्हेन यू आर आस्किंग की I am going to develop a content means what you are going to develop in that regards. Content is not like only you are writing something. कंटेंट मध्ये काही स्पेसिफिक गोष्टी आहे. म्हणजे इतर जनरल रायटिंग किंवा जनरल बुक आणि कंटेंट याच्यात फरक आहे. हॅपी और सॅटिस्फाईड व्हॉट यू हॅव. हो, मला असं वाटतं की कंटेंट मध्ये काय ज्या 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 जे कंपोनंट आहेत ते काय काय आहेत. कंटेंट मध्ये नॉलेज असतं. एक कंटेंट मध्ये स्किल्स इनबिल्ट असतात. स्किलचं डिझाईन असतं. कंटेंट मध्ये ऍटिट्यूड असतो डेव्हलप केलेला असतो. तुम्ही त्या ऍटिट्यूडच्या अनुषंगाने काही कंटेंट मध्ये तुम्ही भर घातलेली असते आणि जर तुम्ही तो कंटेंट अडॉप्ट केला, एक्वायर केला, यू आर जनरेटिंग नॉलेज, यू आर गेटिंग स्किल, यू आर डेव्हलपिंग युअर ऍटिट्यूड. दॅट इज कॉल्ड कंटेंट ऍक्च्युअली. मोटिव्ह इव्हन इन बिल्ट ऑफ कंटेंट. इमोशन, व्हॅल्युएशन या सर्व गोष्टी कंटेंट मध्ये आहेत. डिकोडिंग स्किल असतं रीडरचं. इन्फेरन्शियल स्किल. तुम्ही काय इन्फेरन्स करतात, कशा पद्धतीने अनुमान काढतात शब्दांचा, शब्दांमधल्या संबंधांचा, परस्परांमधला स्टँडर्ड्स ऑफ कोहेरन्स स्किल्स कसं तुम्ही वापरतात. किती एनरिच आहे तुमचं स्टँडर्ड्स ऑफ कोहेरन्स. रीडिंग स्ट्रॅटेजीज तुमच्या काय आहेत. तुमचं रीडिंग इंटेन्शन काय आहे. रिझनिंग स्किल्स, कॉग्नेटिव्ह स्किल्स जे आता मी कॉग्नेटिव्ह मिनिंग म्हटलं होतं. या सर्व गोष्टीवर डिपेंड आहेत. याला म्हणतो आपण रीडर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स. हा रीडर्स जितका रिच आहे तितका मिनिंग डेव्हलप करण्याची किंवा कन्स्ट्रक्ट करण्याची त्याची कॅपॅसिटी आहे. आणि या सर्व गोष्टी जर तुम्ही अक्वायर केलेल्या असेल, स्टँडर्ड्स ऑफ कोहेरन्स स्किल तुमच्याकडे परिपूर्ण असेल, रीडिंग इंटेन्शन जर तुमचं पॉवरफुल असेल आणि रिझनिंग स्किल जर पॉवरफुल असेल, कॉग्नेटिव्ह स्किल ऑफ मिनिंग जर पॉवरफुल असेल तर यू विल डेफिनेटली अप्लाय दोज व्हाईल यू रीड. कोहेरन्स बिल्डिंग मध्ये इन्फेरन्सेस, व्हॅलिडेशन आणि सोर्सेस तुम्ही वापरतात आणि या सर्व प्रोसेस करून एक मेंटल रिप्रेझेंटेशन तयार होतंय मिनिंगचं. एवढं हे डिस्कोर्स कॉम्प्रिहेन्शन. म्हणजे तुम्हाला मला इथं सांगायचं एकच तात्पर्य आहे की मिनिंग कसं कन्स्ट्रक्ट होत जातं आणि त्याच्यासाठी कोणकोणत्या प्रोसेस तुम्ही वापरतात. ओके, आपण पुढे जाऊया की हु इज हु अँड व्हॉट इज व्हॉट इन अ टेक्स्ट. या अनुषंगाने मी तुम्हाला आता ही एक कविता दिलेली आहे. हा, आणि तुम्हाला मी विचारतो की हा तिसरा माणूस कोण आहे, तुम्हाला तो सांगायचा आहे. कंटेनर इन रीडिंग इज रॅडर अँड
is understanding have limits which he is reading up, but reader can break using his imagination and explain. Good. मला ही एक कविता मी तुम्हाला दिलेली, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी के साथ रोटी से खेलता है. मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? सांगा कोण आहे हा तीसरा आदमी? किड्स, पॉलिटिकल. यू आर नाउ बिल्डिंग द कोहेरन्स. कोण आहे? पॉलिटिशियन, नेता. गुड. नेता, ओके. बिझनेसमॅन. हो. फर्स्ट वाइफ रोटी मेकिंग है, सेकंड हस्बैंड रोटी बिकम रोटी बेटा रोटी के साथ खेलता है. इंटरेस्टिंग. फार्मर, किड्स, सगळे कॉर्पोरेटर. हो. सोनाली. बघा, तुम्ही एक विचार करा, हु इज हु अँड व्हॉट इज व्हॉट इन अ टेक्स्ट. कसं तुम्ही कोहेरेंस बिल्डिंग करताय. एक आदमी रोटी बोलता है, वाइफ रोटी बेलती है, एक आदमी रोटी खाता है, सिर्फ हस्बैंड रोटी खाता है, जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है. बच्चा रोटी खाता नाही लेकिन रोटी के साथ खेळता है. कोहेरन्स म्हणजे किती डिफरंट तुम्ही विचार केला, पण तो विचार वास्तव आहे का? इज इट रिअली showing the reality? It is joking. It is not creating the actually real construction. The intention is here little bit different. तर कोहेरन्स किती मॅच्युअर आणि किती इमॅच्युअर वापरायचं हे तुम्ही ठरवायचं आणि त्याच्यावरून मिनिंग बिल्डअप करायचा. मॅच्युअर, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद अगर मौन है तो संसद में काम करने वाले लोग ही उसमें रह सकते हैं. Maybe politician, maybe the power, म्हणजे those who is on steering of power, म्हणजे पॉवर स्टेरिंग मध्ये जे आहे तेच रोटीच्या बरोबर खेळत असतील असं या कवितेतून तरी लक्षात येतं. मला इथे तुम्हाला हा एक जो काही रोटी और संसद के माध्यम से तुम हाउ यू बिल्ड द कोहेरेंस रिलेशन while you read, याच्यासाठीचा एक छोटासा प्रयोग आपण इथे घेतला. आता इथं धुमिलकी ही कविता आहे, बरोबर आहे. इथं बघा की आपण थोडस आता आणखी डीप कडे चाललोय. आपण मिनिंग कन्स्ट्रक्ट होण्याच्या बाबतीमध्ये आपण अधिक डीप कडे जातो आहोत. वर्ड मिनिंग मध्ये म्हणजे सेन्सेशन, यू नो की लाईट एंटर द आय अँड फॉर्म्स अन इमेज ऑन द बॅक ऑफ द आय on the retina. You know, image generates chemical signals in receptors which is then converted to an electrical signals. Yes, signals travel along neuronal impulses. हे जे मी तुम्हाला दाखवतो, nerve fibers, bundle of axons to the brain. या प्रोसेस ब्रेन मध्ये सेन्सेशनच्या संदर्भात. संवेदना म्हणजे काय? ते या गोष्टी म्हणजे संवेदनांना अर्थ लावण्याची प्रक्रिया म्हणजेच परसेप्शन, म्हणजे अवबोध. बरोबर आहे. परसेप्शन म्हणजे काय? प्रोसेस द न्यूरल इम्पल्सेस टू गेट मिनिंग फ्रॉम देम इन ब्रेन. ब्रेन मध्ये परसेप्शन क्रिएट झाले की त्याला प्रोसेसिंग करतो आपण. कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे काय? रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन इज द एबिलिटी टू प्रोसेस टेक्स्ट, अंडरस्टँड इट्स मिनिंग अँड टू इंटिग्रेट इट विथ व्हॉट द रीडर ऑलरेडी नोज. The ability to comprehend text is influenced by readers' skills and their ability to process information. आपल्याला या ठिकाणी महत्वाचा मुद्दा असा आहे की कुठलंही मिनिंग जवळपास 4 लेयर मध्ये असतं. आपण मागे एका आकृतीमध्ये बघितलं, पण लेयर वर्ड मिनिंग जे आहे ते लेयर टू लेयर आहे. तर तुम्हाला शेवटच्या लेयर पर्यंत वाचन करताना पोहोचता आलं पाहिजे. यू शुड go deeply through this stage to stage, level to level, you go to deep and get the meaning. पहिला लेअर काय असतो मिनिंगचा? लिटरल लेवल असतो, वर्ड बाय वर्ड मिनिंग, which involves translation of what the word says. समजा मी म्हटलो कर, this is hand. कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मुले सरस्वती, म्हणजे काय?
कर मुले सरस्वती, कर आग्रे वसते लक्ष्मी. इथं कर म्हणजे काय? कर हा लिटरल मिनिंग आहे, म्हणजे हात. जर मी त्यालाच कर मराठीमध्ये जर म्हटलो, कर 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 करू नको, डेफिनेटली मिनिंग विल बी डिफरंट. कर भरला का, इंटरप्रिटेटिव्ह लेवल ऑफ मीनिंग. कर भरला का, कर इथं कॉन्टेक्स्ट चेंज झाला, मिनिंग पण चेंज झाला, विच रिलेट्स मटेरियल्स टू इट्स कॉन्टेक्स्ट. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, ती तुम्हाला फारच मिनिंगच्या संदर्भात छान हे देऊ शकेल. काय ती गोष्ट अशी की एक बालवाडीचा वर्ग आहे, आणि या बालवाडीच्या वर्गामध्ये म्हणजे सुटीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुटीनंतर पहिल्या दिवशी शाळा सुरू झालेली आहे, आणि या शाळेमध्ये मुलं जी आलेली आहेत ती 3 वर्षाची मुलं आहेत, ज्यांनी शाळा कधी पाहिलेली नाही, ज्यांनी शाळेत कधी प्रवेश घेतलेला नाहीये, आणि पहिल्याच दिवशी नट्टाफट्टा करून मस्त ड्रेस घालून गणवेश घालून मुलं येऊन बसलेली आहेत. आणि मॅडमचाही पहिलाच दिवस आहे, मॅडमही नट्टाफट्टा करून वर्गात आलेले आहेत. त्यांची पर्स त्यांनी टेबलावर ठेवली, आणि मागील फळा स्वच्छ करण्यासाठी त्या डस्टर शोधतात, तर डस्टर नसतं. तर नेहमीच्या सवयीप्रमाणे मॅडम म्हणतात बाजूच्या वर्गातून डस्टर आण. तेवढ्यात एक बाळ बाहेर जायच्या निमित्ताने बाहेर पडतं. त्याला डस्टर म्हणजे काय हे माहित नाही. ते वर्गात जातं बाजूच्या, सबंध वर्गावर नजर टाकतं, पण त्याला उचलता येईल अशी एकही वस्तू त्याला दिसत नाही. तर समोरचे टेबल असतो, त्या टेबलावर एक कपडा पडलेला असतो, त्याच्यावर काही खडूचे कण असतात. अशी एकमेव वस्तू वर्गात असते की तो ती उचलू शकतो. म्हणून त्याला असं वाटतं की आता आपल्याला तर काय सांगितलं माहित नाही, पण ही वस्तू घेऊन जाऊया. ते उचलतं आणि भीत भीत मॅडमकडे जातं. मॅडम जसं मांजरीने बोचकावं तसं ते कपडा घेते आणि आपलं काम साध्य करते, फळा पुसते. दिस इज द फर्स्ट परसेप्शन ऑफ डस्टर टू दॅट किड. सेकंड डे, दुसरा दिवस उजळतो, दुसऱ्याही दिवशी मॅडम येतात, पहिलाच तास आहे, आणि पुन्हा मॅडम डस्टर विसरतात, म्हणजे बाजूच्या वर्गातून डस्टर आण. तेव्हा ते बाळ आता फार वेगाने उठतं आणि बाजूच्या वर्गात जात. बाजूच्या वर्गामध्ये होतं काय की आता मात्र ते सबंध वर्गावर नजर टाकत नाही, तर त्या त्या टेबलकडे ते बघतं. तेव्हा तिथे एक उशी सारखा कपडा असतो, आपली वस्तू असते, छोटी वस्तू, उशी, पिलो, त्याच्यावरही खडूचे कण असतात. त्याला आता लक्षात आलेले खडूचे कण म्हणजे तेच कामाला वापरणार आहे. ते जातं देतं डस्टर. सेकंड परसेप्शन फॉर दॅट किड. तिसऱ्या दिवशी तीच गोष्ट घडते, पण या वेळेला मात्र तिथे एक लाकडी स्पंज असतो, आणि त्याला स्पंज चिकटवलेला असतो लाकडी ठोकळ्याला. आता मात्र ते बाळ बघत बघत जातं, आणि ते कम्प्लीट शिकलेले का इट इज अ डस्टर. आणि त्याने ते मॅडम ते काम साध्य करते. मी तुम्हाला इथं प्रश्न विचारतो, जर समजा एमपीएससी ला प्रश्न आला डस्टर म्हणजे काय, तर तुम्ही काय उत्तर लिहाल? प्लीज एनीबडी, डस्टर म्हणजे काय? कोण लिहित? डस्टर म्हणजे काय तुमच्यामध्ये? एनी anything that can be used to erase, clears dust. हा, ओके. an object that can be. आता इथं फळा पुसण्याची वस्तू असं उत्तर येण्याची शक्यता आहे, परंतु त्या दिवशी ते बाळ घरी जातं, आणि घरी गेल्यानंतर त्याचे आजोबा आलेले असतात, ते त्याला दुकानात घेऊन जातात, आणि दुकानदार तेव्हा सांगतो की वस्तूंवर डस्ट मार, डस्टर मार रे. तर ते नौकर काय करतो, वस्तूंवर डस्टर मारायला लागतो. या ठिकाणी बाळाला अगदी ऍप्लिकेशन लेवलवरचं मिनिंग मिळालेलं आहे, जे सिग्निफिकंट मिनिंग लेवल आहे. काय ती की डस्टर हे डस्टिंग करण्याची गोष्ट आहे. हा, आता इथं जर तुम्ही बघितलं असेल, लिटरल लेवल डस्टर म्हणजे काय, क्लीन करणारी गोष्ट. डस्टिंग करणं म्हणजे काय, धूळ झटकवणारी गोष्ट. सिग्निफिकंट लेवलवर जाता तुम्ही. पण एका इंजिनियरने डस्टरचा काय विचार केला, डस्टर ही गाडीच काढली त्याने.
आणि हा इव्हॅल्युटिव्ह मिनिंग इतका उंचावर नेऊन ठेवला. डस्टर म्हणजे काय की एक कार आहे आज रोजी. म्हणजे मला इथं सांगायचं तात्पर्य एकच आहे की डस्टिंग करणं हे वेगवेगळ्या सेन्समध्ये वापरल्या जाऊ शकतं. इथं इंटरप्रिटेटिव्ह लेवलवर मटेरियल टू इट्स कॉन्टेक्स्ट मध्ये काय आहे तो इंटरप्रिटेटिव्ह लेवल आपल्याला विचारात घ्यावा लागतो. आणि सिग्निफिकंट लेवलवर तुम्ही त्याचं इम्प्लिकेशन करतात की डस्टिंग करणारी जी जी गोष्ट असेल त्याला डस्टर म्हणावं. हे सिग्निफिकंट लेवल आली. पण इव्हॅल्युटिव्ह लेवलवर एखाद्या गोष्टींचा मिनिंग हा क्रिएटिव्ह असू शकतो. उदाहरणार्थ मी तुमच्या पुढे एक तुकारामांचा अभंग ठेवतो. ओले मूळ भेदी खडकाचे अंग अभ्यासासी सांग कार्यसिद्धी. म्हणजे काय, इथं जर मिनिंग लिटरल लेवल जर घेतला तर अगदी सरळ सरळ आहे की अभ्यास म्हणजे ओले मिळू जसं म्हणजे ते ती जी एक मेटाफोर वापरलेला आहे तसा न घेता डायरेक्ट तुम्ही म्हणशाल की बाबा अभ्यासाने सर्व गोष्टी साध्य होतात. पण इथपर्यंतच तो मिनिंग राहत नाही. इव्हॅल्युटिव्ह मिनिंग विचारात घेताना आपल्या एक लक्षात की म्हणजे सॉफ्ट रूट्स इफ टोटली ऑब्झर्व द रॉक इट कॅन ब्रेक इट व्हेन इट स्टडी. जर मृदू मधल्या मृदू ओल्या मुळांनी खडकाचा जर संबंध अभ्यास केला तर ते ओल्या जितके ओले आणि मृदू जितकं सॉफ्ट मूळ असेल ते दगडाला फोडतात. कारण काय, त्यांना त्या दगडाचा अभ्यास करणं शक्य होतं. कुठं छोटस जरी फट मिळाल त्याच्यात ते शिरतात. मोठ्या मुळालाही शक्य नाही, टणक मुळालाही शक्य नाही. इथं सांगायचं तात्पर्य की बाबा हाऊ यू आर सेन्सिटिव्ह टू स्टडी. ओले मूळ भेदी खडकाचे अंग अभ्यासाची सांग कार्यसिद्धी. या एका टांजावर इव्हॅल्युटिव्ह मिनिंग करताना आपण अनेक पदर निर्माण करू शकतो, अनेक विश्लेषण निर्माण करू शकतो. तर या लेवल पर्यंत मिनिंग इव्हॅल्युटिव्ह मिनिंग मिळायला पाहिजे. ती लेवल पर्यंत आपल्याला जाता आलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी कॉम्प्रेन्शन, रिॲक्शन, ॲसिम्युलेशन, वर्ड परसेप्शन, वर्ड मिनिंग, रेकग्निशन या सर्व प्रोसेस आपण वापरतो. आणि इंटेलेक्च्युअल जजमेंट घेऊन इमोशनल प्रोसेस विचारात घेऊन आपण मिनिंग घेतो. ओके, मिनिंग बेस्ड ऑन द मॉर्फिंग. आता थोडं मॉर्फिंग मध्ये मिनिंग कसं बदलतं ते आपल्याला बघायचं आहे. मी तुम्हाला इथं काही उदाहरणार्थ नेशन, नेशनला जर तुम्ही एल हा मॉर्फिम लावला तर नॅशनल होईल. बरोबर आहे. नॅशनल काय, नॅशनलाइज जर लावला तुम्ही नेशन एल अधिक आयएसई लावला हा मॉर्फिम लावला नॅशनलाइज झाला तर नॉट अँड ऍडजेक्टिव्ह बट वर्ब. इट इज अ नॅशनलाइज प्रोसेस. नॅशनलायझेशन म्हणलं नॉट अँड ऍडवर्ब ऍडजेक्टिव्ह ऑर वर्ब बट अँड नाउन. म्हणजे मॉर्फिम जसे बदलत जातील तस तसं मिनिंग पण बदलत जातं शब्दांचं. आता इथं मोव्हिंग आयएनजी लावून यन डायव्हर्स अँड मोव्हिंग आर डिफिकल्ट. डायव्हर्स डिव्होर्स अँड मोव्हिंग आर डिफिकल्ट. दोन्ही डिफिकल्ट आहे. म्हणजे ही अवॉइडेड एनी मोर मोव्हिंग याचा अर्थ काय होईल तुम्ही विचार करा. ही अवॉइड एनी मोर मोव्हिंग, त्याला आता जास्त मूव्ह नाही करायची. आयएनजी इथं फक्त आयएनजी लावतोय आपण. हर पोएट्री वॉज एव्हरी मूव्हिंग, द एंडिंग सीम्ड सो मूव्हिंग. ही वॉज बिगन केप मूव्हिंग हिज ऑफिस, आय विल बी मूव्हिंग सून. मी आता लगेच. इथं मूव्हिंग शब्द प्रत्येक ठिकाणी मिनिंग बदलतोय. आणि अशा प्रकारे मॉर्फिम हे मिनिंग मध्ये मोठा चेंज आणतात. म्हणून तुम्ही मॉर्फिमचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे इंग्लिश मिनिंग घेण्यासाठी किंवा इंग्रजी भाषेमध्ये किंवा आपल्याकडे सुद्धा हिंदी भाषेचा प्रत्यय उपसर्ग यांचा अभ्यास चांगला असला पाहिजे. तर अशा प्रकारे आपण मॉर्फिंग पर्यंत आलो होतो. आणि मला असं वाटतं की आपल्याला आता रीडिंग क्रिटिकल रीडिंग, तुम्हाला यावर काही बोलायचं काही सांगायचं म्हणजे आपल्याला क्रिटिकल रीडिंग मॉडेलकडे जाता येईल. एनिथिंग दॅट इज यूज टू क्लीन बोर्ड. या
तुम्हाला काही बोलायचं असेल, याच्यावर काही विचारायचं असेल मागील पार्टवर, तर विचारा. You can on your camera and you can ask me. Yes. Anything that is used to clean. तुम्ही काही विचारू इच्छित असेल तर विचारा, म्हणजे मला पुढे जाता येईल. मागील आपण जे काही बघितलं आहे त्याच्यावर काही विचारणार असेल तर विचारा. काय काय बघितलं आपण ते तरी सांगा. मग आपण रीडिंग प्रोसेस मध्ये मिनिंगच्या बद्दल काय काय बघितलं? एनीबडी कॅन टेल मी? यस. कोणी सांगतंय? पुढे जाऊया मग. मी नाव घेऊन विचारू तुम्हाला, कुणाला? प्लीज. 175 पार्टिसिपंट आहेत. कुणीतरी काहीतरी सांगा यावर, म्हणजे मला पुढे जाता येईल. आपल्याला आता क्रिटिकल रीडिंग मॉडेल बघायचं आहे, महत्वाचं मॉडेल आहे. स्मिता मॅडम विचारा बरं. स्मिता शिंदे काहीतरी बोला झालेला. कविता मॅडम, कविता जाधव, प्रीतम, भाऊसाहेब तुम्ही बोला. घोडके, हा, प्रीतम, अमृता, कोणी काहीतरी सांगा. आपण काय काय बघितलं त्यावर. तुम्हाला रीडिंग मध्ये मिनिंगच्या संदर्भात काय प्रक्रिया जाणवली? ब्रेक तुम्ही जर थोडा बोलला तर मला त्याच्यावर काहीतरी विश्लेषण देता येईल, मला कळेल तरी. घोडके बोला तुम्ही. हा बोला घोडके. सर मला क्रिटिकल रीडिंग विषयी थोडस ऐकून घ्यायला आवडेल. तो पार्ट तुम्ही आता क्रिटिकल वर बोलणार आपण आहात. जाणारच आहे, पण मागचं मिनिंग कन्स्ट्रक्शन बद्दल तुम्हाला काय जाणवलं? काय काय नवं मिळालं, किंवा काय तुम्हाला ती प्रोसेस काय काय प्रोसेस आहे, किंवा तुम्ही ब्रेनच्या बद्दल किंवा लेवल ऑफ मिनिंग बद्दल किंवा मिनिंग कसा कन्स्ट्रक्ट होतो याच्याबद्दल आपण काय चर्चा केली? मिनिंगचे वेगवेगळे इंटरप्रिटेशन निघू शकतात, व्यक्तिपरत्वे ते निघू शकतात. जसं की तुम्ही काही शब्दांची उदाहरणं सांगितली. एखादा शब्द वेगवेगळ्या ठिकाणी कसा त्याचं मिनिंग बदलतं, व्हेरिएशन कसे असू शकतात, ओके, कोणत्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये वापरला आहे त्यानुसार त्याचं मिनिंग बदलू शकतं. कॉन्टेक्स्ट नुसार जर इंटरप्रिटेशन केलं तर मिनिंग बदलतं. हा, प्रमोद बोला. प्रमोद. सर मला फक्त एक इनपुट द्यायचंय. बोला की आता जे आपण बोललो त्याच्यामध्ये काळानुसार सुद्धा शब्दांचे अर्थ प्रचंड बदलतात. निश्चितच. आणि जर आपण कुठलं वाङ्मय वाचतोय किंवा कुठलं लिटरेचर वाचतोय, याच्यामध्ये आपण कुठल्या काळातलं लिटरेचर वाचतोय हे लक्षात नाही ठेवलं तर गडबड होऊ शकते. कारण जर मी 16व्या 17व्या 18व्या शतकातलं जर इंग्लिश वाचलं आणि त्याच्यात वर्किंग वुमन शब्द आला, तो लिटरली लेवलला प्रॉस्टिट्यूशन कडे जाणार असतो. आज जर वर्किंग वुमन क्लास हा शब्द जर वापरला तर ती कॉमन स्वतःच्या पोटपाण्यासाठी नोकरीवर कामावर जाणारी स्त्री असा होतो. आता मी जर 16व्या शतकातला अर्थ आणि 21व्या शतकातला अर्थ जर घेतला तर प्रचंड गडबड होऊ शकते, आणि वाचकच नाही तर त्याच्या अर्थानुसार सुद्धा काहीतरी विचित्रच त्यातनं इंटरप्रिट होऊ शकतं. त्यामुळे वाचताना काळ कुठला आहे, कुठल्या
विचाराचा माणूस लिहितोय ह्याही गोष्टी क्रिटिकली बघणं फार गरजेचं ठरतं. कारण तो शब्द वापरताना कुठल्या कुठल्या विषयाने वापरला जातो. मी गेल्या वेळी उदाहरण एक दिलं होतं साधारण, की लिंग्विस्टिक अर्थ असलेला आर्य शब्द जेव्हा वंशवाचक किंवा रेस वाचक घेतला गेला त्यावेळी जगामध्ये प्रचंड गडबड झालेली आहे. त्यामुळं कुठला काळ आहे आणि कुठल्या काळात त्याचं मिनिंग काय होतं हेही आपल्याला लक्षात घ्यायला हवं. जसे त्या अर्थाचे वेगवेगळे फ्लेवर्स आजच्या काळातले आपण पाहतो, तसं मागच्या इतिहास, मी इतिहासाचा स्टुडंट असल्यामुळे त्या बाजूने बोलतोय, की इतिहासात बघताना सुद्धा त्या काळात त्या शब्दाचा अर्थ काय आहे हे बघूनच आपल्याला त्याच्यावर पुढे जावं लागतं, नाही तर सगळी गडबड होऊ शकते. एवढंच इनपुट होतं सर, बाकी काही नाही. खूप थँक्यू. छान तुम्ही सांगितलं. खरं म्हणजे तो एक शब्द घेऊन की काळानुसार, म्हणजे हे शब्दाचे अर्थ सुद्धा स्थल काल सापेक्ष असतात. म्हणजे आपल्याकडे ज्या शब्दाला वेगळी सांस्कृतिक मूल्य आहे, दुसऱ्या प्रदेशात त्या शब्दाला वेगळं मूल्य असू शकतं. वेगवेगळ्या परंपरा सुद्धा परिणाम करतात. पूर्वज्ञान, पूर्वानुभव सुद्धा करतात. खूप छान तुम्ही उदाहरण देऊन सांगितलं खरं म्हणजे. आणखी बोला ना सर. मला असं वाटतं जसं यांनी आता सांगितलं त्यानुसार थोडस मी पुढे नेऊन मला बोलायला आवडेल, की बऱ्याच वेळा त्या त्या इरातल्या कल्चरल ट्रॅडिशन यांचा देखील त्या शब्दांवर इम्पॅक्ट असतो. लेखकानं ज्या सामाजिक कॉन्टेक्स्ट मध्ये ते शब्द वापरलेले आहे त्याचा तर निश्चितच आपल्याला विचार करावा लागतो त्याचे अर्थ समजून घेताना. तर हे देखील मला वाटतं महत्वाचं आहे. म्हणून आता आपल्याला ऍक्टिव्ह रिडिंग करण्यासाठी नेमकी म्हणजे काय, मला असं विचारायचं आहे की इंटेन्शन नुसार रिडिंग बदलतं. जर इंटेन्शन तुमचं बदललं, समजा तुम्ही रिसर्च स्कॉलर आहे आणि एखाद्या पीएचडीच्या विषयाला धरून जर वाचत असाल तर तुमचं रिडिंग बदलणार. तुम्ही जनरल रिडिंग जर वाचत असेल, तुमचं इंटेन्शन जर बदललं तर तुमचं तिथलं रिडिंग प्रकार बदलतो. तुम्हाला जर नकाशा वाचन करायचं असेल तर तुमचं रिडिंग बदलतं. जर तुम्हाला एखादी डिरेक्टरी वाचायची असेल तर तिथलं रिडिंग बदलतं. बरोबर आहे. म्हणजे जसं इंटेन्शन आहे तसं रिडिंग बदलतं. म्हणून इंटेन्शन विचारात घेऊन रीड केलं पाहिजे टेक्स्ट. जसं काळ हा जो मुद्दा तुम्ही मांडला की काळ विचारात घेऊन वाचन केलं पाहिजे, अगदी बरोबर आहे. तसं दुसरा मुद्दा मी त्या ठिकाणी ठेवू इच्छितो की इंटेन्शन विचारात घेऊन रीडिंग केलं पाहिजे किंवा त्यानुसार सुद्धा मिनिंग कन्स्ट्रक्ट करायला मदत होते. मला दुसरी गोष्ट तुम्हाला या अनुषंगाने विचारावीशी वाटते की आपण जे आज बघितलं, ब्रेन मधले प्रोसेसिंगचे वेगवेगळे रिजन्स बघितले, आपण ह्या ज्ञानाचा किंवा ह्या एक्सप्लोरेशनचा काय वापर कराल वाचन करताना, कसा वापर कराल, किंवा कुठला व्ह्यू तुम्हाला असा आज मिळाला की ज्याच्यामुळे तुम्ही वाचताना आता वेगळी खबरदारी काय काय घ्या? यस प्रमोद. आजच्या याच्यातलं सर सगळ्यात महत्वाचं की आपण लाईन टू लाईन, वर्ड टू वर्ड जे वाचतो तर आपला ब्रेन त्याच्यासाठी जी प्रोसेसमध्ये वेळ घेतो त्यापेक्षा जर एक ग्रास म्हणजे तो पॅराग्राफचं होल मिनिंग अशा पद्धतीने घेतलं, ज्याला फोटोजेनिक मेमरी अशा पद्धतीचा शब्द आहे की जसंच्या तसं आपल्याला ऍब्सॉर्ब करता येतं. त्याच्यामध्ये ब्रेन प्रोसेसचा जो वेळ असतो, मायक्रो सेकंड्स असतील, फ्रॅक्शन्स ऑफ सेकंड्स असतील, तो अवॉइड करून आपण थेट जसंच्या तसं जे आय साईटला दिसलंय, रेटिनावर त्याची रिफ्लेक्शन पडली आहे, त्याचा डायरेक्ट प्रोसेसिंग प्रोसेस जी आहे ब्रेन मधली ती टाळून लिंबिक एरियाला किंवा जे टार्गेट एरिया असेल तिथपर्यंत पोहोचवणं आणि मग त्याचे परमनंट आणि टेम्पररी जसं आपण रिपीटेडली करू तर ते परमनंट मेमरीत जाईल. टेम्पररी केलं तर तेवढ्या पुरतं आपल्याला समजेल, आपण पुढे जाऊ. त्यामुळं फोटोजेनिक मेमरी ह्या विषयानेच आपण त्याच्याकडे पाहिलं पाहिजे असं मला आतापर्यंत सर तुमच्या याच्यातून फार महत्वाचं करेक्शन कळालं. की इथं फोटोजेनिक म्हणण्यापेक्षा मी फोटोजेनिक का माहिती का, की फोटोजेनिक असं म्हणण्यापेक्षा आपल्याला हे म्हणावं लागेल की अनेक लेअर किंवा अनेक रिजन मध्ये प्रोसेसिंग करूनच मिनिंग मिळतो. फक्त एक आर्टिक्युलेशन करायचं की नाही करायचं हा मुद्दा येऊ शकतो. त्या अर्थाने तुम्ही फोटोजेनिक. पण जर समजा तुम्ही इंटेन्शन जर बघितलं, समजा तुम्ही एक पॅरा वाचायचा आहे तुम्हाला, किंवा तो पॅरा रसग्रहण करायचा आहे की त्या पॅराचा तुमचा इंटेन्शन असा आहे की थॉट घ्यायचा आहे की संदेश द्यायचा आहे. जसा इंटेन्शन, आता जर तुमचं इंटेन्शन असेल की बाबा या पॅरामध्ये मला थॉट घ्यायचा आहे तर तुम्ही लाईन टू लाईन वाचणार नाही.
एकूण पॅराचा थॉट काय बाबा, या या परिच्छेदामध्ये कोणता विचार सांगितलाय तो मिळाला, काम संपलं. जर रसग्रहण करायचं असेल तर तुम्ही लाईन टू लाईन शब्द इमोशन सह वाचाल. हॅलो. हा बोला ना. हॅलो. हा 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 बोला ना. आता ते तुम्ही त्यांना सांग की तुम्ही गायके मॅडमशी बोला. तर आपलं कंटिन्यू. ओके. हा आता मी आपण जाऊया पुढे. आता क्रिटिकल रिडिंग कडे आपण जात आहोत. तर आपण काय करूया, क्रिटिकल रिडिंग मध्ये जे मॉडेल आहे त्याला सुरुवात करण्यापूर्वी मी तुम्हाला काही तुमच्याकडनं काही हे अपेक्षित घेतो की बाबा एक परिच्छेद मी तुमच्या समोर ठेवलेला आहे. तुम्ही तो लाईन टू लाईन व्यवस्थित वाचायचा आहे आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला काही प्रश्न देणार आहे. पण सर्व पार्टिसिपंटने हा वाचणं आवश्यक आहे. परिच्छेद सर्वांनी वाचून काढा परिच्छेद व्यवस्थितपणाने. एकच रीडिंग करायचं आहे. आणि वाचून झाला की यस सांगा मला चॅट मध्ये, म्हणजे कळेल. कविता यांचं वाचून झालंय. बाकी किती लोकांचं, मला वाटतं सर्वांचं वाचून झालं असेल अंदाजे. ओके. ओके, सर्वांनी वाचून झालं. येस. आता मी तुम्हाला काही प्रश्न इथं ठेवतोय. मॅक्झिमम लोकांचं वाचून झालेलं आहे. आता तुम्ही ही एक कथा आहे, छोटीशी कथा आहे बघा, ही वाचून घेतलेली आहे. आता मी यावर काही गोष्टी आपण क्वेश्चन्स टू द स्टोरी. व्हॉट इज द मॉरल प्रिन्सिपल ऑफ द स्टोरी. या कथेतील नीतितत्व काय आहेत, मराठी इंग्रजीत तुम्ही रिस्पॉन्स देऊ शकता. काय नीतितत्व आहे ह्या कथेतलं. प्लीज रिस्पॉन्ड मी. What is the moral principle of the story? Never talk to strangers. Okay, good. You should follow the instructions of closed one. Okay, stay away from strangers. Good. Okay. Do not share everything to anyone. Okay. Manali. Everyone. Okay. Stranger can't be
can be dangerous. Okay. Good. तर बहुतांशी तुम्ही follow instructions. Okay. Cannot trust stranger. Okay. आता मी दुसरा प्रश्न तुमच्या समोर ठेवतो. What is your opinion about a girl in the story? Be aware of stranger. आता दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर थोडक्यात द्या. What is your opinion about a girl in the story? Friendly and talkative. She is lovely and enjoying her word. Okay. Extrovert. Always be alert. Any? What is your opinion about a girl in the story? She is innocent, but be alert also. Caring. She was naive. Or always be alert. तिसरा मी प्रश्न तुमच्या समोर ठेवतो. Who is the main hero in the story? कोण सांगतं? Who is main hero? The girl. Okay. Even she is defeated. The girl. Anki? Wolf. Oh. The woodcutter. She is crying. Grandmother. How grandmother is hero? Heroine. Okay. Another. Manali. Who is the main hero in the story? Little Riding Hood. Okay. कशी? तिने एवढ्या चुका करून कशी ती हिरोईन? कोण सांगता आणखी? The story is named Little Riding Hood. Oh, story. Anki? What is the author's objective behind the story? What is the intention behind it? What is the author's intention? काय इंटेन्शन असावं ऑथरचं? वुडकटर. वुडकटर is the hero, right? What is the author's objective behind the story? What is the intention of author? काय इंटेन्शन आहे ऑथरचं या स्टोरीमध्ये? Knowingly, unknowingly, what is the intention of author? To make kids be aware of not away from stranger. Okay. To teach morals. Okay. आणखी आपण स्टेप बाय स्टेप क्रिटिकल रिडिंग कडे चाललोय. टीच मॉरल्स. इथं बघा आता तुम्ही, दिस स्टोरी इज फॉर किड्स, सो ऑथर्स ऑब्जेक्टिव्ह इज फॉर स्मॉल चिल्ड्रन टू बी अवेअर. ओके. मेकिंग किड्स अवेअर. ओके. बघा आता आपण तुम्ही दिलेले रिस्पॉन्स ऑन रेकॉर्ड आहे आता, आणि आपल्याला आता हिच्यावर प्रोसेस करायची आहे क्रिटिकल रिडिंग. वी आर गोइंग टू प्रोसेसिंग, क्रिटिकली प्रोसेसिंग ऑफ द स्टोरी टू द स्टोरी. आता बघा तुम्ही की रिडिंग is the process of getting the meaning of written or typed text. It is a natural way. This is a technical definition of reading. But texts are not ideologically natural or neutral. हे जे काही टेक्स्ट आहे हे इतके काही आयडियोलॉजिकली जितके तुम्ही समजता तितके नॅचरल नाही आहेत किंवा आयडियोलॉजिकली न्यूट्रल पण नाही आहेत. As a text critic, a reader needs to question the voices behind text.
who is represented and who is not, what positions texts are assuming. या टेक्स्ट मध्ये कोण रिप्रेझेंट आहेत, कोण रिप्रेझेंट नाही आहेत, याचा आपल्याला छडा लावायचा आहे. आणि हा बेसिक हे अजम्पशन किंवा बेसिक प्रिन्सिपल हे आपलं क्रिटिकल रिडिंगचं असणार आहे की टेक्स्ट आर नॉट आयडियोलॉजिकली नॅचरल और न्यूट्रल. As a text critic, a reader needs to question the voices behind it. Whose voices are suppressed in the story and whose voices are increased in the story? Really, we are going to find out it. आता हे प्रिन्सिपल जर तुम्ही फाइंड आउट करायचं ठरलं, हाऊ टू सी डिफरंटली टुवर्ड द टेक्स्ट विच शोज यू द वर्ड इन डिफरंट वेज. हे जे टेक्स्ट आहे तुम्ही इतकं नॅचरली वाचलं, इतकं विदाउट आयडियोलॉजिकली वाचलं, त्याच्यामुळे तुम्हाला त्या टेक्स्टकडे डिफरंटली बघता नाही आलं. तुम्ही अगदी लेखकाच्या हातात तुमचं बोट द्यावं आणि तुम्ही फिरवून आले अगदी लहान बाळासारखं. हा, पण तुम्हाला ते क्रिटिकली जर बघायचं असेल की यू शुड डेव्हलप युअर लुक टू सी डिफरंटली टुवर्ड द टेक्स्ट, so that you can cover the overall reality, what is behind the text. म्हणून हा जो लुक आपल्याला डेव्हलप करायला पाहिजे, टू सी डिफरंटली टुवर्ड द वर्ल्ड, टुवर्ड द टेक्स्ट. या जगाकडे, या विश्वाकडे आपल्याला भिन्न भिन्न नजरेने बघायचं असेल तर आपली दृष्टी तशी विकसित करावी लागेल. अदरवाईज आपण जे दिसतं तेच म्हणजे आपल्याशी कवटाळून बसू, मनाशी कवटाळून बसू किंवा आपण त्याचा अर्थ लावत बसू. पण तसं काही नसतं विश्वामध्ये. विश्वामध्ये प्रत्येक गोष्टीचे वेगवेगळे अँगल्स असतात, वेगवेगळे अस्पेक्ट असतात, वेगवेगळे व्ह्यूज असतात. ते आपल्याला कवेत घेता आले पाहिजे, तरच आपण समृद्ध असा आशय प्राप्त करू शकतो. इथे एक मॉडेल आहे 4 डायमेन्शन ऑफ क्रिटिकल रिडिंग. आता बघा, पहिलं डायमेन्शन आहे, फर्स्ट डायमेन्शन, डिस्रप्टिंग द कॉमन प्लेस. आपला बीइंग अ रीडर, बीइंग अ क्रिटिकल रीडर, वी हॅव टू डिस्रप्ट द कॉमन प्लेस ऑफ द स्टोरी. तुम्ही त्या स्टोरीचा कॉमन प्लेस डिस्रप्टच नाही केला, तुम्ही सरळ तुमचं बोट हातात दिलं, घेतलं त्या लेखकाचा आणि फिरून आलात कथा. म्हणजे तुम्ही लेखकाच्या दृष्टीनं ती कथा वाचत बसला. पण इफ यू ट्राय टू डिस्रप्टिंग द कॉमन प्लेस ऑफ द स्टोरी, म्हणजे कॉमन प्लेस म्हणजे काय, क्वेश्चन द रुटीन्स. देर इज अ routine principle in the story. Don't say anything to the stranger. This is the routine belief. But you are not, why not say to anything to the stranger? If you need, you say something to the stranger. You will not make a principle. Don't say anything to the stranger. This is not blind view. म्हणजे एक झापड लावलेला व्ह्यू असू शकतो तो, असं म्हणणं. क्वेश्चन द रुटीन्स. तुमचे जे रुटीन्स आहे त्याला क्वेश्चन करा. इथं लेखकाने रुटीन विचार केलेला आहे. क्वेश्चन द रुटीन्स. बिलीफ्स, तुमचे बिलीफ्स काय त्याला क्वेश्चन करा. तुमचे जे डे टू डे हॅबिट्स आहे त्याला क्वेश्चन करा. थेरीजला क्वेश्चन करा. प्रॅक्टिसेस, तुमच्या रुटीन ज्या प्रॅक्टिसेस आहेत त्याला क्वेश्चनिंग करा. Then you can disrupt the common place of the text, of the story, of the lesson, of the any kind of scientific lesson, maybe para, maybe book. इथं पहिलं प्रिन्सिपल आपलं आहे क्रिटिकल रीडर म्हणून, हाऊ टू डिस्रप्ट द कॉमन प्लेस ऑफ द टेक्स्ट, ऑफ द स्टोरी, ऑफ द लेसन, ऑफ द चॅप्टर. जो कॉमन प्लेस डिझाईन झालेला आहे त्याला मी कसं टिगर करू, कसं मी त्याला डिस्टर्ब करू. जर तुम्हाला ते चांगल्या दृष्टीनं जर डिस्टर्ब करता आलं तर तुम्ही निश्चितच एक्सप्लोर करू शकता मिनिंग. अंड्याच्या बाहेर त्या अंड्याला टच केल्याशिवाय, टिगर केल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने मिनिंग पसरणार नाही बाहेर, त्याला आकार देता येणार नाही. सो तुम्हाला तुमच्या रुटीन दृष्टीला, बिलीफ्सला, हॅबिट्सला, थेरीजला, प्रॅक्टिसला, रुटीनला तुम्हाला क्वेश्चनिंग करावं लागेल. डोंट गो ब्लाइंडली, डोंट सी द टेक्स्ट ब्लाइंडली. यू सी द टेक्स्ट डिफरंट वेज, डिफरंटली. सेकंड डायमेन्शन काय, इंटरोगेटिव्ह मल्टिपल व्ह्यू पॉइंट्स. सेकंड डायमेन्शन इंटरोगेटिव्ह मल्टिपल व्ह्यू पॉइंट्स म्हणजे या कथेमध्ये अनेक मल्टिपल व्ह्यू पॉइंट्स आहे. तुम्ही त्यांना
कलेक्ट नाही केलं. हाऊ सोशल नॉर्म्स आर कम्युनिकेटेड थ्रू द व्हेरियस एरियाज ऑफ पॉप्युलर कल्चर अँड हाऊ आयडेंटिटीज आर शेप्ड बाय दीज एक्सपिरियन्सेस. म्हणजे इथं वुडकटर सुद्धा मेलच दाखवलेला आहे, फिमेल नाही दाखवला. इथं वुल्फ सुद्धा मेल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत. आणि इथं दोन्ही व्हॉइस ऑफ वुमेन ऑलरेडी सप्रेस इन द स्टोरी अँड मेल इज डॉमिनन्स इन द स्टोरी. हा व्ह्यू पॉइंट आपण विचारातच नाही घेतला. त्याच्यामुळे टू इन्व्हेस्टिगेट हुज व्हॉइसेस आर हर्ड अँड हुज व्हॉइसेस आर मिसिंग, द female voices are missing in the story, who is represented and who is not represented in the story, and what positions texts are assuming in this story. What is the position of girl, what is the position of grandmother? इतके वेडे आहेत का महिला की ज्या तो म्हणजे लांगा सुद्धा गिळून घेईल म्हातारीला? इतक्या पद्धतीनं, इतक्या ब्लाइंडली जर इंटेन्शन, म्हणजे मुलांवर असे संस्कार करणार का? म्हणजे गर्ल्स आर नॉट ब्रेव इन दी स्टोरी, वुमेन आर नॉट ब्रेव, मेल आर ऑलवेज ब्रेव. हा जो काही मेल डॉमिनेशन किंवा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या स्टोरीमध्ये ठासून भरलेला आहे. थर्ड डायमेन्शन फोकसिंग ऑन सोशियो पॉलिटिकल इश्यू. देर इज अ पॅट्रियार्किकल व्ह्यू इन द स्टोरी अँड दिस सोशियो म्हणजे यू शुड स्टँड against the patriarchal viewpoint. Focusing on socio-political issues is the third dimension. Maybe text is scientific, maybe text is fictional, maybe text is rational. That is not a matter. But what is your socio-political stand? Find out the connection of the content to socio-political issues. इथं काय socio-political issues? इथं 2-3 गोष्टींनी महिला शूर नसतात का हा प्रश्न आहे. अहो, वेगवेगळ्या देशाच्या पंतप्रधान किंवा प्रेसिडेंट ह्या महिला आहेत. महिला इतक्या नॉर्मल नाही आहेत, महिला दुबळ्या नाही आहेत, हे लेखकाला अजूनही कळालेलं नाही. आणि आपणही त्या लेखकावर इतका विश्वास टाकतो की टेक्स्ट आर ऑलवेज राईट, आणि आपण त्या लेखकालाच क्वेश्चन करत नाही. आपण लेखकाला अंतिम मानलेला आहे, अल्टिमेट मानलेला आहे. तो ईश्वर एक जणू काही तो मोठा उद्गाता आहे, त्याला क्वेश्चनिंगच करत नाही आपण. म्हणून ही सर्व सोशिओ पॉलिटिकल फसगत होते. फोर्थ डायमेन्शन टेकिंग ऍक्शन अँड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस. ही कथा वाचल्यानंतर तुम्ही कशा पद्धतीने रिॲक्ट झाला? तुम्ही रिॲक्ट नाही झाला. तुम्ही कुठल्याही प्रकारे सोशल जस्टिसच्या अनुषंगाने एकही पॉइंट पुढे रेज नाही केला. मग या कथेमधली हिरोईन खरं म्हणजे ती मुलगी असायला पाहिजे होती, पण ती दाखवली गेली नाही. का दाखवली गेली नाही? यू आर नॉट टेकिंग स्टँड फॉर दॅट गर्ल. बीइंग अ रीडर, टेक युअर स्टँड अँड राईज युअर व्हॉइसेस इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन्स. युअर रिफ्लेक्शन्स शुड बी देअर. म्हणजे तो त्या महिलांचे, दोन्ही महिलांचे आवाज सपरेट झालेले असताना इथल्या मात्र रीडर महिलांनी स्टँड घेतला नाही. कारण काय? कारण हे टेक्स्टकडे बघण्याचा एक व्ह्यू पाहिजे, क्रिटिकल व्ह्यू पाहिजे. तर अशा प्रकारे जर तुम्ही हे 4 पॉइंट एक मॉडेल म्हणून जर अप्लाय केले तर निश्चितच तुम्हाला या प्रश्नांची उत्तरं डिफरंट मिळतील. काय प्रश्नांची उत्तर आहे बघा. आता प्रश्न कसे इथं येतात. आता मी तुम्हाला विचारतोय, तुम्ही त्या प्रश्नांची उत्तर द्यायची आहे. प्रश्नांची काय उत्तर आहे? डू यू अग्री व्हॉट एव्हर द कॉमन प्लेस ऑफ वुमेन डिस्क्राईब इन द स्टोरी? आता मला उत्तर द्या. येस, नो? डू यू अग्री व्हॉट एव्हर अ कॉमन प्लेस ऑफ वुमेन डिस्क्राईब इन द स्टोरी? नो. नाउ यू आर नॉट अग्री. What are the social norms which communicated in this story? Don't say anything to the stranger. This is the norms. What are the social norms which communicated in this story? की बाबा अपरिचितांशी बोलू नये. पण कधी कधी जर मुलांना तुम्ही हेच जर शिकवलं आणि ते जर जत्रेमध्ये हरवलं किंवा पब्लिकमध्ये ते जर कुठे बाजूला राहिलं तर त्या अपरिचितांशी बोलणारच नाही. मग हा सोशल नॉर्म्स चालेल का? अवे फ्रॉम स्ट्रेंजर हा सोशल नॉर्म चालेल का? डोंट बिलीव्ह ऑन स्ट्रेंजर हाही सोशल नॉर्म चालणार नाही. स्ट्रेंजर जरी असला तरी सुद्धा आपल्याला आपली सुरक्षा ठेवून आपल्याला संवाद साधता येऊ शकतो.
तर इज दी स्टोरी क्रिएटिंग जेंडर इज दी बायसेस? इज दी स्टोरी creating gender biases? Yes. Is the story glorifying male dominance? Woodcutter was also stranger. Strongly. Yes. Gender inequality. Is this story glorifying male dominance? Definitely. Does this story suppress the voices of women? Yes. The girl is in this story is the main character, even though what is the place given to her to show her identity? There is no any space to show the identity of a brave, good girl. She is innocent. She is very clever. Yeah, not at all. Yes, voices is suppressed. Safety is important. Both girl and wolf too. Yes, girls are clever. इथं आर गर्ल्स ब्रेव, क्लेवर, रॅशनल, करेजेस, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं या कथेमध्ये मिळत नाही, ती आपल्याला मिळवावी लागतात. ओके नाही? म्हणून ही कथा जरी इंटरेस्टिंग वाटली तरी ती जुनी कथा आहे, ज्या वेळेला आपली सोसायटी मेल डॉमिनेटेड होती, किंवा जग ही बाहेरची कथा आहे तरी सुद्धा, पण इतका डेव्हलपमेंट झालेला नव्हता तेव्हाची ही कथा आहे. यू आर राईट सर. येस. आता तुम्हाला हे 4 पॉइंट मिळाल्यामुळे हे जे काही मॉडेल आहे, या मॉडेलला जर विचारात घेतले तर हे मी प्रश्न उपस्थित केलेले आहे. त्या मॉडेलला धरून मला तो मॉडेल माहित असल्यामुळे आय ट्राय टू रेज द क्वेश्चन्स, आय ट्राय टू डिस्टर्ब द कॉमन प्लेस ऑफ द स्टोरी, आय ट्राय टू फाइंड आउट द व्हॉइसेस, whose voices are suppressed and whose voices are not suppressed. Who is the dominance? Whose dominance is there in the story? Why it is dominant? तर हे राईट रॉंगचा ह्या पद्धतीनं जर तुम्ही मॉडेल अप्लाय केलं तर मला असं वाटतं की हे मॉडेल तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने जर विचारात घेतलं. इथे आपण मॉडेल संपवलेलं आहे. इन एव्हरी वन रिटन पॅराग्राफ देर इज वन अँड only one main idea. You must get in the habit of asking yourself a couple of questions at the end of every paragraph. कोणते प्रश्न विचारले पाहिजेत, कुठल्याही पॅऱ्याला कोणते प्रश्न विचारले पाहिजेत, ते प्रश्न मी इथे दिलेले आहे. काय प्रश्न आहे? प्रश्न असा आहे की व्हॉट इज द वन पर्सन, प्लेस और थिंग रिटन अबाउट इन दिस पॅरा. कुठल्या पॅरामध्ये व्यक्ती, स्थळ बद्दल किंवा प्राणी याबद्दल पॅराग्राफ मध्ये काय लिहिलेलं आहे, व्हॉट रिटन अँड व्हाय इट इज रिटन, ते का लिहिलंय, व्हाय इज द वन पर्सन, प्लेस और थिंग सो इम्पॉर्टंट दॅट द ऑथर हॅज रिटन अबाउट इट. या म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल या पॅरामध्ये असं का लिहिलं असेल लेखकाने. या 2 प्रश्नांची उत्तरं दिली तर तुम्हाला निश्चितच त्या पॅराग्राफचा मिनिंग लागतो. तर अशा पद्धतीने हे मॉडेल आहे. आपण रॅपिडली आणि खरं म्हणजे फेस टू फेस नसताना सुद्धा तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीनं रिॲक्ट झाला आणि मलाही छान वाटलं की या मॉडेलमध्ये तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीनं रिस्पॉन्स दिला आहे. खरं म्हणजे फेस टू फेस अधिक मजा येते. लाईव्हली आपण अनेक प्रश्न ऑडियन्स कडनं आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने सेशन आणखी रंगतं. रायटिंग मध्ये रिस्पॉन्स करताना वेळ जातो आणि स्पॉन्टेनियसली यायला थोडा रिटन लँग्वेज आणि ओरल लँग्वेज मध्ये थोडा फरक पडतो. तुमचे रिस्पॉन्स सर्व रिटन लँग्वेज मध्ये होते म्हणून जपून आणि नेमकेपणाने तुम्ही रिस्पॉन्सेस दिले, पण क्लासरूम मध्ये इनोसंटली येतात. तर अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळे मॉडेल आम्ही पुणे विद्यापीठातल्या ह्या प्रोग्राम मध्ये घेतो.
त्याच्यापैकी क्रिटिकल रिडिंगचं एक मॉडेल आहे, अशा अनेक मॉडेल आहे क्रिटिकल रिडिंगचे. त्याच्यापैकी पाउलो फेरीने थोडंफार काम केलेलं मॉडेल मी तुमच्या पुढे ठेवलेलं आहे. याच्यामध्ये सायंटिफिक प्रोसेस ऑफ मिनिंगचा थोडासा भाग घेतलेला आहे, पण आम्ही रिव्ह्यू कसा करावा, लिटरेचर रिव्ह्यू कसा करावा, स्टडी कसा करावा, स्टडीचंही मॉडेल आम्ही घेतो. त्याचबरोबर न्यूरॉनल सायन्स काय रीडिंग मधलं आहे, त्याच्यातल्या बऱ्याच गोष्टी आपण इथे आज डिस्कशन नाही करू शकलो, पण यावरही आम्ही काम करीत आहोत. आम्ही शाळांबरोबर काही काम करतोय. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांचं प्रशिक्षण आम्ही या माध्यमातून घेतो आहोत. तुम्ही सुद्धा आम्हाला तशी रिक्वेस्ट जर केली विभागाला, मला स्वतः, तर आम्ही शाळेमध्ये आमच्या मार्फत ते कंडक्ट करतो प्रशिक्षण. कुठल्याही प्रकारची कॉस्ट आम्ही लावत नाही, पण शाळांसाठी विशेषतः प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांसाठी जर वन डे ट्रेनिंग असेल, जाणं आणि येणं एवढं जर तुम्ही केलं तरी आम्ही त्याला वेळ देतो आणि एक दिवसाचं वर्कशॉप शिक्षकांसाठी घेतो. आमची इच्छा एवढीच आहे की सायंटिफिक सायन्स ऑफ रीडिंग आपल्या शाळांमध्ये पोहोचावं, महाविद्यालयात पोहोचावं, विद्यापीठांमध्ये. जगभराच्या विद्यापीठांमध्ये खरं म्हणजे रीडिंगवर खूप मोठं काम आहे. इंटरनॅशनल रीडिंग असोसिएशन आहे अमेरिकेमध्ये, आपणही त्याचे मेंबर आहोत भारत म्हणून. मी पण इंटरनॅशनल रीडिंग असोसिएशनचा 10 वर्ष मेंबर राहिलेलो आहे. आजही मी इला नावाची संस्था, इंटरनॅशनल लिटरेसी असोसिएशन मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन झालंय, त्याचा मेंबर आहे. आणि जगभर रीडिंगवर खूप चांगलं काम चालू आहे. फक्त आपल्या देशामध्ये अजूनही टीचिंग मॉडेल ऑफ रीडिंग पाहिजे तसं संशोधित नाहीये, म्हणून आम्ही तो प्रयत्न करतोय की संशोधित मॉडेल. मी तुम्हाला माझा मेल इथे देतोय, एक जणांनी रिक्वेस्ट केल्यामुळे. तो मेल वर तुम्ही आम्हाला रिॲक्ट होऊ शकता. @gmail म्हणजे nbtupe27@gmail.com हा माझा मेल आहे. आणि 94 23 39 34 76 रीडिंग बद्दल काही जरी असेल तरी आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत. 9158510096 हा माझा मोबाईल नंबर आहे. पहिला नंबर हा माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे, दुसरा नंबर हा टॉकिंग आणि तोही टॉकिंग हा पण आहे. वाचाल तर वाचाल, आपण ते तर म्हणतोच आहोत, पण क्रिटिकली वाचाल तर आता वाचाल. कारण काय मित्रांनो, जगामध्ये आता सर्वात महत्वाचं एक चॅलेंज आहे की डिसइन्फॉर्मेशन, म्हणजे माहितीचा महापूर आलेला आहे, पण अमाहितीचा पण महापूर आहे. तर योग्य माहिती शोधणं किंवा करेक्ट माहिती शोधणं हे मोठं चॅलेंज आहे. आणि त्यातल्या त्यात क्लॅरिटी मध्ये जग अडकून पडलेलं आहे, म्हणजे क्लॅरिटी लागत नाही लवकर. म्हणजे ती क्लॅरिटी शोधण्यासाठी आता रीडिंगच्या मॉडेलमध्ये फरक चाललेला आहे. स्क्रीन रिडिंगचा मोठा इश्यू आहे. आपला हिस्ट्री ऑफ रीडिंग जर बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की आपण माध्यम बदलत गेलेलो आहोत. अनेक माध्यम, म्हणजे दगडावर लिहायचो, मातीच्या भेंड्यावर आपण लिहायला वाचायला शिकलो, आपण पानावर लिहायला वाचायला शिकलो, मग आपण कागदावर लिहायला वाचायला शिकलो. आज आपण स्क्रीनवर लिहितो, वाचतोय. उद्याला काय होईल माहित नाही, की उद्याला तुम्हाला असं हवेमध्ये वाचायला मिळेल, म्हणजे स्क्रीन पण नसेल आणि तुम्ही वाचू शकाल, कुठेही वाचू शकाल तुम्ही, हवेत काही लागणार नाही. इतकं वेगळं जग निर्माण होतंय. पण या जगामध्ये मोठं चॅलेंज असणार आहे क्लॅरिटीचं, स्पष्टता. आणि स्पष्टतेसाठी क्रिटिकल रीडिंग आता गरजेचं आहे. क्रिटिकल व्ह्यूज, आपला समाज फार ब्लाइंडली विश्वास ठेवतो, तर तो विश्वास न ठेवण्यासाठी तुम्हाला क्रिटिकल रीडिंगकडे जावं लागेल. थँक्यू. मला या विभागाने खरं म्हणजे संधी दिली, म्हणजे खास करून शुभदा नगरकर मॅडम यांनी मला खरं म्हणजे ही संधी दिली. आणि मला इतक्या 148 आणि 175 पर्यंत लोक होते, एवढ्या लोकांसोबत संवाद साधायची मोठी नामी संधी होती. तर मी विभागाचे म्हणजे आभार मानतो, विशेषतः मॅडमचे आभार मानतो. आणि दुसऱ्या ज्या काही त्यांच्या कोऑर्डिनेटर मॅडम आहेत, त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने फॅसिलिटेट केलं. टाइम टू टाइम संवाद कसा साधावा, मेसेजिंग खूप गरजेचं आहे.
खरं म्हणजे जगण्याची हीच शिस्त आहे, यालाच क्रिटिकल रिडिंग म्हणतात असं मला वाटतं. कारण त्याच्यातून अर्थ चांगले निर्माण होतात. तुम्ही कसे रिॲक्ट होतात, कसे कनेक्ट होतात, कसे कम्युनिकेट होतात, किती स्मूथली कनेक्ट होतात, कम्युनिकेट होतात. आणि ह्या विभागाने खरं म्हणजे या निमित्ताने मला कन्सेप्शन आणि मिसकन्सेप्शनचा क्लॅरिटीचा मुद्दा आहे. आणि आम्ही नेहमी म्हणतो की उदाहरणार्थ एक जरी द्यायचं म्हटलं की पियर रिव्ह्यूड जर्नल. वास्तविक पाहता पियर रिव्ह्यूड जर्नल ही जी संकल्पना आहे ती हायर स्केल आहे, पण आपण तिला लोअर स्केल म्हणून बसतो. आणि युजीसी केअर लिस्टेड ही तशी पाहिली तर मिनिमम एक्सपेक्टेशन असलेली स्केल आहे, तिला आपण हायर स्केल म्हणून बसतो. तर ह्या कन्सेप्शनचं मिसकन्सेप्शन मॅडम बऱ्याच दिवसापासून प्रयत्न करतायत. या विभागामार्फत रिसर्च एथिक्सचा प्रयत्न होतोय, तर त्याच्यात थोडा खारीचा वाटा आम्हाला टाकता आला, त्याबद्दल मी मॅडमचे आभार मानतो, विभागाचे आभार. थँक्यू. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. आणि खरं तर सेशन सुरू झाला सरांच्या इतक्या उत्साहामध्ये, सरांनी आम्हाला वेळच दिला नाही त्यांचं इंट्रोडक्शन करून द्यायला. चालतंय, काही हरकत नाही. पण तुपे सर आपल्या लाईफ लॉंग लर्निंग अँड एक्सटेन्शन डिपार्टमेंटमध्ये प्रोफेसर आहेत. आणि मुख्य म्हणजे ते अनेक गोष्टी ऑर्गनाईज करत होतात, त्यातली महत्वाची म्हणजे रीडिंगवरची. तर तो जो 4 महिन्याचा त्यांचा कोर्स आहे, आणि बरेच वेळेला आम्ही शेजारीच आहे, आमचं डिपार्टमेंट त्यांचं भेटतो तेव्हा सर नेहमी रीडिंग बद्दल चर्चा होते. आणि रीडिंग हा खरं तर रिसर्चचा मेन पार्ट आहे, विच इज इक्वली इम्पॉर्टंट. आपण रिसर्चसाठी रीडिंग म्हणून पण एक सेशन करू सर. आजचं तर तुम्ही खूप छान सांगितलं, बायोलॉजिकली ब्रेनमध्ये काय चेंजेस होतात आणि आपण कसं आयडेंटिफाय करतो गोष्टी. त्यामुळे थँक्यू व्हेरी मच. आणि सेशन खूप एक्सटेंडेड झाला तरी बऱ्यापैकी आपल्याकडे सगळेजण थांबलेले आहेत. आणि थँक्यू सो मच सर फॉर युअर व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट रीडिंग. आणि आपण ह्याच्या पुढचेही काही ॲडव्हान्स ऑफलाईन करूयात, दॅट विल हेल्प अस. ऑफलाईन करूया सर. थँक्यू चालेल, सो मच. थँक्यू. ओके, थँक्यू सर. येस, सी यू. प्रीती, हा मॅम. यू कॅन क्लोज द सेशन. आणि आम्ही एक फीडबॅक फॉर्म केलाय, प्लीज तो भरा. श्रद्धा आणि प्रीती तुम्हाला पाठवतील. ओके मॅम. थँक्यू मॅम. थँक्यू. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच.